नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग नु वर्णन कर्या पेला पंडित टोडरमलजीए संसार मार्ग नु वर्णन कर्युं छे। संसार मार्ग ना वर्णन में संसार परिभ्रमण नु मूल कारण बताव्युं अने ए कारण मिथ्यात्व बताव्युं। मिथ्यात्व ने 6 प्रकारथी बताव्युं छे, जेमां मुख्य 2 भेद छे, अगृहीत मिथ्यात्व अने गृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व में 3 भेद, अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान अने अगृहीत मिथ्या चारित्र। गृहीत मिथ्यात्व में 3 भेद, गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान अने गृहीत मिथ्या चारित्र। चौथा अधिकार में अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या चारित्र ए 3 भेदनी चर्चा थई गई। हवे ए बतावे छे कि आज अगृहीत मिथ्यात्व ने पुष्ट करनारू एक मिथ्यात्व छे, एनु नाम गृहीत मिथ्यात्व छे। झाड़ तो वावेलू छे, ए वृक्ष छे, एने हवे टकावी राखवा माटे एने निरंतर एने पाणी, एने प्रकाश सूर्यनो ए बधुं मळवुं जरूरी छे। एने एवा प्रकारनुं एने योग एवा मळवा जरूरी छे कि जेना कारणे ए जे झाड़ छे ए टके। तो एवी रीते एने आ जे पाणी छे शुं करे छे, पाणीथी झाड़ उगतुं नथी, जे झाड़ उगेलुं छे ए आ पाणी ए झाड़ने पुष्ट करे छे। एवी रीते अनादिकाळथी अगृहीत मिथ्यात्व जे छे, गृहीत मिथ्यात्व ए अगृहीत मिथ्यात्वने पुष्ट करे छे। अनादिकाळनो हाँ ए अने एने हवे ए समजवानुं छे कि अगृहीत मिथ्यात्व जे अनादिकाळथी जे चाली आवी रह्युं छे अने गृहीत मिथ्यात्व तो भाव शरू थता नवीन उत्पन्न थाय छे। ग्रहण कर्युं आ भावमां जे ग्रहण करेलुं छे ते गृहीत अने ग्रहण नथी कर्युं पहेलेथी ज छे ते अगृहीत। हवे एमां एक खास विशेषता ए छे के गृहीत मिथ्यात्व मनुष्य गति सिवाय 3 गतिओमां पोषातुं नथी। देवोने गृहीत मिथ्यात्व नथी, तिर्यंच अने नारकीने पण गृहीत मिथ्यात्व नथी। गृहीत मिथ्यात्व अनादिकाळथी नथी, कारण के अनादिकाळथी जीव निगोदमां ज हतो। केम नथी? कारण के आ तो माता पिता थकी मळे छे। हवे एज कहूं छुं, तिर्यंचने माता पिता होय छे ने तिर्यंचोने आ एक सुविधा छे अने एक दुविधा पण छे के जेम अहींया माता पिता थकी पोताना बाळकोने माता पिता थकी एवी रीते एने बाळकोने वारसामां मळे छे के पितानी कमायेली संपत्ति दीकराने मळी गई। तो एवी रीते पशुओमां आवी सुविधा नथी के माता पितानुं एने मळी जाय। जेम सुविधा नथी एवी रीते दुविधा पण नथी के अहींया माता पिता खोटी परंपराथी एने कुळदेवी ने कुळदेवताने मानता था तो दीकराने ए पण वारसामां मळी मनुष्य गतिमां, जे तिर्यंचोमां नथी मळती। ત્યાં મળવાનો ત્યાં માતા પિતાથી પરંપરા નથી ને, ત્યાં તો ઉપપાદ જન્મ છે। ઉપપાદ દેવ બંનેમાં નારકી અને દેવ બંનેમાં ઉપપાદ જન્મ છે, ત્યાં એવી રીતે પરંપરા। ગૃહિત મિથ્યાત્વમાં માતા પિતાના થકી એ નવી માન્યતા શરૂ થાય છે। સ્વીકારી લીધો। आ 5मा अधिकार में जे वर्णन कर्युं छे, आ 5मो अधिकार एटले टोडरमलजीनी हत्यानुं कारण। आ टोडरमलजीए मोक्षमार्ग प्रकाश જે લોકોને ન ગમે
અને એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જન્મથી જે ધર્મ પાળતો હોય ને એ ધર્મના વિરોધમાં કંઈ બોલાતું હોય તો એ કોઈનાથી પણ સહન ન થાય. પણ જૈન ધર્મના અંદર એ નથી કે માનો કે તમે જૈન ધર્મ જન્મથી પાળો છો અને એના કારણે થઈને તમે એમ કહો છો અમે જૈન છીએ, તો એ પણ ગૃહિત મિથ્યાત્વમાં જશે. જૈન ધર્મ પાળતા હોય તો પણ કે તમે માંસ ભક્ષણ કરો છો કે નથી કરતા, કેમ નથી કરતા? તો કે અમારા ઘરમાં પહેલેથી જ તે ખવાતું નથી એટલે અમે નથી ખાતા, અમે જૈન છીએ. તો કે આ ન ચાલે. આ તમે આના કારણે થઈને તમે માંસ ભક્ષણના ત્યાગી અથવા તો માંસ ભક્ષણથી જે કર્મ બંધાતા હોય એ કર્મ ભોગ બંધનના ત્યાગી નથી થઈ જતા. કર્મ બંધાય જ છે માંસના, તમે નિયમમાં નથી. કારણ કે તો કુળના અંદર તો માંસ ખવાતું નતું, તમે ખાધું નથી. પણ સમજણ શું છે? એવો ભાવ થોડો છે કે આ માંસના અંદર આ 3 જીવોનો ઘાત થાય છે ને એ જીવોના આત્માને કષ્ટ ન પહોંચે એટલે મારે આનો ત્યાગ કરવો છે. એ ભાવથી નથી છોડ્યું, સમજી નથી છોડ્યું. એ ત્રસમાં 1 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય 4 ઇન્દ્રિય 5 ઇન્દ્રિય બધા આવી ગયા. વધારે વધારે એને એટલું લાગે છે કે માંસ જોતા તે સૂગ ચડે છે, ચિત્રી ચડે, એની બાજુ એની વાસ ન સહન થઈ શકે, તો એના કારણે એ નથી ખાતો. ઘણા લોકો એવા છે કે એગ નથી ખાતા, સદા તોડીને ન ખાય, પણ કેકમાં ચોકલેટમાં આવી ગયું તો એ ખાઈ લે, કારણ કે પેલામાં સૂગ છે અને આમાં અહીંયા સૂગ જેવું કંઈ નથી લાગતું. જો કરુણા બુદ્ધિથી એનો ત્યાગ કર્યો હોય તો એ દરેક વસ્તુમાં કાળજીપૂર્વક ચેક કરે કે આમાં જીવોનો ઘાત થાય છે અને એની એ જાગૃતિ હોય કે હું આ 3 જીવોને બચાવતો નથી, પણ 3 જીવોનો ઘાત ન થાય એ ભાવથી નિજ આત્માને નરક નિગુદમાં જતો બચાવું છું. આવી દ્રષ્ટિથી જો એનો ત્યાગ કર્યો હોય તો એ ખરો ત્યાગ કહેવાય. પણ આ નથી એટલા માટે એને પણ ગૃહિત મિથ્યાત્વની કેટેગરીમાં રાખ્યું છે, જૈન ધર્મ પાળતા હોય એવા જીવો માટે. હવે જો આના અંદર 5મા અધિકારમાં જે ગૃહિત મિથ્યાત્વનું વર્ણન છે, એક તો મનુષ્યને જ હોય છે અને મનુષ્યમાં પણ 8 વર્ષનું બાળક થાય પછી જ આ ગૃહિત મિથ્યાત્વનું પોષણ શરૂ થાય છે. તે પથારીમાં હજી જન્મ થયો છે ને ત્યાં બેડ રેસ્ટ, એને કહ્યું કયા કુદેવને, કયા કુગુરુને, કયા કુદેવને માનવા જાય છે. હા, એટલે જાણ્યા વગર આમાં 3 વસ્તુ બતાવી છે, એક કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મ. કુદેવનું સ્વરૂપ શું? કે જે વિતરાગી નથી એવા દેવને ભગવાન તરીકે માનવા, એ કુદેવને દેવ તરીકે માન્યા કહેવાય. અને આના અંદર એ ચેતન જ હોય એવું નથી, એટલે કે કોઈ લિવિંગ ફોર્મમાં આવી તેવું એવું નથી. કોઈ પીપળાને પણ માને છે દેવ તરીકે, કોઈ પથ્થરને દેવ તરીકે માને, કોઈ સૂર્યને દેવ તરીકે માને, કોઈ ચંદ્રને પણ દેવ તરીકે માને. તો આવી રીતે દેવ તરીકે જેની માન્યતા પડેલી છે આ બધી ગૃહિત મિથ્યાત્વમાં જાય છે. અહીંયા કહે છે કે જે આત્મા વિતરાગ સ્વરૂપ છે એ આત્મા જ દેવ છે, એ સિવાય કોઈ પણમાં દેવની માન્યતા હોવી એ કુદેવના પોષણ જેટલું પાપ છે. કુગુરુ, કુગુરુમાં કે જે ગુરુ નથી એ બધા કુગુરુ એમ નહીં. જે ગુરુ નથી, જે વિતરાગ ધર્મ જેને સ્વીકાર નથી કર્યો એ કુગુરુ નથી. જે સાચા ગુરુ નથી અને બીજાની સામે પોતાને ગુરુ તરીકે મનાવે છે અને પોતાને ગુરુ માને છે એ કુગુરુ છે. આજે તમે છો, તમે કુગુરુમાં નથી આવતા કારણ કે તમે કોઈને કહેતા નથી કે હું ગુરુ છું. જે ગુરુ પદ પર ન હોય અને પાછો માને અને મનાવે એ કુગુરુ ન હોય. એટલે કે ગુરુ એક નથી, એનો મતલબ એ જ કે વિતરાગતા પ્રગટ નથી થઈ. વિતરાગતાના માર્ગે હોય ને ગુરુ તરીકે માને તો પણ ખોટું છે. વિતરાગતા જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી, સમ્યક દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી. એટલે કૃપાળુ દેવે અહીંયા જે કુગુરુ શબ્દ વાપર્યો છે એ કુગુરુ ખાસ કરીને ભાવલિંગી મુનિ તરીકે પોતે નથી અને પોતાને એ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ વાળા ગુરુ માને છે એની માટેની વાત છે, સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત નથી. કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિનું તો એ છે કે એ તો એવી ઓળખાણ જ નથી થઈ શકતી બહારમાં. પેલા તો બહારના વ્રત તપ અંગીકાર કરીને એવી રીતે પૂરું પાડીને બીજાની સામે બતાવે કે અમે ગુરુ તરીકે છીએ અને અંદરમાં માનો કોઈ એને વંદન કરે છે. એક મહારાજ સાહેબ જેને હું ભણાવવા ગયો હતો, મેં એમને પૂછ્યું, મેં કહ્યું હવે તમને કોઈ વંદન ન કરે તો ફરક પડે છે?
કે ના હવે કઈ નથી ફરક પડતો, કોઈ કરે તો કરે, ન કરે તો કાંઈ નહીં. પણ કોઈ એક ગાળ આપી જાય તો ફરક પડે છે હજી. તો અંદરમાં આ જે ભાવલિંગી સાધુની દેખાય નથી, એનો મતલબ આ, કારણ કે ગુરુ પદે આવવાનો મતલબ કે એ માન ન મળે એનાથી તો ફરક ન પડે. એમ લાગે છે એમાં નુકસાન મારું શું ગયું, પણ આમાં તો નુકસાન લાગે કે હું નીચો પડી ગયો એવું લાગે છે, કોઈ ગાળ દઈને જાય છે. તો એને પણ એ ભાવલિંગી મુનિ તો એને તો ગણકારતા જ નથી. એમાં છે ને 6 ઢાળામાં કુગુરુને પથ્થરની બોટ કીધી છે. તે કુગુરુ જન્મ જલ ઉપલ નાવ, 3 પ્રકારની જે બોટ કીધી છે, એક લાકડાની, એક કાગળની અને એક પથ્થરની. લાકડાની હોડી એવી છે કે જે આ કિનારેથી સામે કિનારે જાય છે અને એ બોટમાં જે બેસે છે એને પણ એ લઈ જાય છે. કાગળની હોડી એવી છે કે જે આ કિનારેથી સામે કિનારે એ તો જાય પણ કોઈને લઈ ન જઈ શકે. અને પથ્થરની બોટ એવી છે જે પોતે પણ ડૂબે છે અને બીજાને ડૂબાડે છે. આવી રીતે ગુરુ 3 પ્રકારના કયા. તો પેલા ગુરુ એવા કે જે પોતે સંસાર સાગરથી તરે છે અને એ ગુરુના આશ્રય લેનારા જીવો પણ એ પણ સંસાર માર્ગથી તરે છે. કોઈ ગુરુ બીજા નંબરે એવા છે કે જે પોતે તો સંસાર સાગરથી તરી શકે છે, તરવાને પાત્ર છે, પણ પોતાની પાસે એવું પ્રવચન કરવાની શૈલી નથી, એવી કળા નથી કે બીજાને સમજાવી શકે, એટલે પોતે તરી જાય છે પણ બીજાને તારી શકતા નથી. એ કાગળની હોડી સમાન સમજવા. અને કોઈ ગુરુ એવા કે જે કુગુરુ છે, જે પોતે પણ ડૂબે છે અને બીજાને ડૂબાડે છે, એ આ કુગુરુ. અને ત્રીજું જે છે એ છે કુધર્મ. કુધર્મનો અર્થ કે જે ધર્મનું સ્વરૂપ નથી. તો ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું છે કે વિતરાગ સ્વરૂપ છે. એટલે જેમાં રાગાદી ભાવનું પોષણ થતું હોય, હિંસા થતી હોય અને એમાં પાછો ધર્મ માનવામાં આવતો હોય. ભાવ હિંસા એટલે રાગાદી ભાવ અને દ્રવ્ય હિંસા એટલે પ્રાણીઓનો વધ. આવી ક્રિયાઓમાં કોઈ ધર્મ માને અથવા મનાવે તો એનું નામ કુધર્મ છે. એવી રીતે આ રીતે 3 વર્ણન કરે. એ ત્રણેયની મિથ્યા માન્યતાનું નામ ગૃહિત મિથ્યા દર્શન છે, જે આ ભાવમાં એ નવું શીખ્યો છે. અત્યારે તમે કુગુરુ, કુદેવ અને કુધર્મને માનો છો? નથી માનતા. ગૃહિત મિથ્યા તો છૂટી ગયું. નથી છૂટ્યું. ગૃહિત મિથ્યા તો અત્યારે નથી છૂટ્યું, કોઈને નથી છૂટ્યું. કોઈને એટલે કે જેને અગૃહિત મિથ્યાત્વ ન છૂટે ત્યાં સુધી ગૃહિત મિથ્યાત્વ ન છૂટે. આ નિયમ છે. અત્યારે ગૃહિત મિથ્યાત્વ નથી. કોઈ કુદેવની પૂજા ભક્તિ કરવા જતા નથી, બિલકુલ સમજી વિચારીને મસ્તક ઝુકાવે છે. જૈન ધર્મમાં તે દ્રઢ શ્રદ્ધા છે. ગુરુ પણ વિતરાગી ગુરુને તે નમોકાર મંત્રમાં નમસ્કાર કરે ને મરે અહીંથી સીધો જ મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મે, અલ્લાહ ખુદાને માનવા લાગે ને બકરાનો વધ કરવા લાગે. તો ગૃહિત મિથ્યાત્વ જો છૂટી ગયું હતું તો નવું ક્યાંથી ઉભું થયું? ત્યાં કેમ જન્મ્યો? તો એનું કારણ આ છે કે આ ભાવમાં આપણે ગૃહિત મિથ્યાત્વ છૂટી ગયું નથી, પણ છુપી ગયું છે, અંદર દબાયેલું છે. બસ આ ટેમ્પરરી. એટલે સિદ્ધાંત એ છે કે જે સમયે નિર્વિકલ્પ દશારૂપ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એ જ સમયે અને હવે એમાં 2 પ્રકાર છે. સમ્યક દર્શનમાં એક નિશ્ચય સમ્યક દર્શન છે ને એક વ્યવહાર સમ્યક દર્શન છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જે છે ને એનું નામ એટલે કે અગૃહિત મિથ્યાત્વ છૂટી જવું, કે શરીરના અંદર હું પણ, એનું નામ નિશ્ચય સમ્યક દર્શન. અને કુદેવ, કુગુરુને, કુધર્મને માનવાનું છોડીને સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુને માને એનું નામ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન. ગૃહિત મિથ્યાત્વના અભાવનું નામ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન, અગૃહિત મિથ્યાત્વના અભાવનું નામ છે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન. અને આ નિશ્ચય વ્યવહાર એક સાથે જ પ્રગટે છે, વારાફરતી નહીં. એટલા માટે ના થાય.
એ નિશ્ચય પ્રગટ થયો ત્યારે જે વ્યવહાર ચાલતો હોય એને વ્યવહારનું નામ મળે. એક વાક્ય છે સમયસારમાં કે પુણ્ય એ પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે. હવે આ વાંચ્યું કે પરંપરા એટલે પુણ્ય, એનો અર્થ શું લે છે ખબર છે? પુણ્ય એ પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે એટલે એમાંથી ધીરે ધીરે આગળ કરતા કરતા મોક્ષના માર્ગે લાગશું. એમાં એ બતાવવા માંગે છે કે પુણ્ય પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે એટલે કે સાક્ષાત મોક્ષ માર્ગ નથી. એ મોક્ષ માર્ગનો નિષેધ કર્યો છે પુણ્યને. હવે એને અર્થ આવો કે આગળ જતા મળશે. ઓગણીસમી ગાથા જેવું છે. એ બધાના પોતાના ઓપિનિયન. અહીંયા મારે પોતાના આત્મા માટે પોતાની અંદર ઝાંખીને જોવાનું કે મારા આત્મામાં જે કુદેવ કુગુરુ કુધર્મ પ્રત્યેની જો માન્યતા હોય તો એ ટળ્યા વગર તો સાચો ઉપદેશ પણ અંદર રૂચશે નહીં. કારણ કે આ કેમ કીધું? કારણ કે જેના થકી આપણે આ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. 7 તત્વની સાચી શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કીધું. તો 7 તત્વ તો સાચા દેવ ને સાચા ગુરુ થકી જાણવા મળે છે, અને એ તો કુદેવ ને કુગુરુમાં ફસાયો છે. તો જે તત્વ જેને સાંભળવા નહીં મળે તો સાચી શ્રદ્ધા કેવી રીતે કરશે? એટલે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવા માટેનો મેઇન મુખ્ય આધાર તો એ છે કે એને 7 તત્વની શ્રદ્ધા જોઈએ. અને 7 તત્વ ક્યાંથી મળવાના છે? કે જ્યાંથી મળવાના છે એમાં તો એ શ્રદ્ધા કરતો નથી. એક પ્રશ્ન એ પણ થાય કે સાચા ગુરુ અત્યારે ન હોય તો ભાવલિંગી સાધુને ક્યાં શોધવા જવા? તો જે હોય એમને માનો, એમ નહીં કરવું. ગુરુદેવ તો કહેતા કે એક પત્નીનો પતિ પરદેશ ગયો છે અને એ નથી, એની ગેરહાજરી છે. એ ટાઈમે એના ઘર આગળથી કોઈ નીકળે, એના પતિ જેવો ચહેરો હોય, એવા જ કપડા હોય કે ચલો ઠીક છે આ મારો પતિ. એમ નહીં કે પતિ તો પતિ જ છે એમ. તો એવી જેમ દ્રઢતા છે કે એ તો એક જ હોય, એમાં બે ભેદ ન હોય. તો એવી રીતે ગુરુમાં કે આ જ સાચા ગુરુ, જો એ ન હોય તો ગુરુ વગર ચાલશે, પણ ખોટા ગુરુમાં નહીં ફસાવ. એવું જોઈએ. એ જ કીધું છે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં એ બતાવે છે. પછી એની શરૂઆત કરે છે કે અન્ય મતના અંદર સર્વવ્યાપી અદ્વૈત બ્રહ્મ મત. આની ચર્ચા આપણે પેલા થોડી કરેલી છે. ભગવત ગીતામાં પણ આત્માની ચર્ચા આવે છે, પણ ત્યાં ભેદ જ્ઞાનની વાત નથી. એ બધું એક અભેદ છે. અને જૈન દર્શનમાં ભેદ જ્ઞાનની વાત છે. અહીંયા એ ભેદ જ્ઞાનની વાત છે કે જો તમારામાં એવી દ્રષ્ટિ જાગૃત થાય કે તમે એક એક પરમાણુને સ્વતંત્ર રૂપે જોઈ શકો તો તમારામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ ટળી જાય. એટલે કે આ હાથના પરમાણુ, આ શાસ્ત્રના પરમાણુ, આ સોફાના પરમાણુ, આ બધા સ્વતંત્ર છે. તો આના કારણે આ ટકે ને આના કારણે આ ટકે ને એના કારણે આ ટકે, એ બધું એકના કારણે બીજું એ જે છે ને માન્યતા એ ટળી જાય. આના અસ્તિત્વનો કરતા આ નથી, એના અસ્તિત્વનો કરતા આ નથી, એના અસ્તિત્વનો કરતા એ નથી. બધું સ્વતંત્ર પરમાણુ રૂપે જણાય. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને શું જણાય છે કે આ પરમાણુ આના કારણે નહીં, આ પરમાણુનું આ આકાશ ક્ષેત્ર ઉપર, આ સ્પેસ ઉપર રહેવાનું અત્યારે આની હોનહાર એવી છે એટલે આ છે અહીંયા. એટલે એની સ્વતંત્રતા એ રૂપે જોવે છે. ત્યારે જ સમ્યક દર્શન થાય. અકર્તાવાદ, ક્રમબદ્ધ પર્યાય, નિમિત્ત ઉપાદાન, નિશ્ચય વ્યવહાર, અનેકાંત સ્યાદવાદ, દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, વિશ્વ વ્યવસ્થા, આ બધા સિદ્ધાંતોની એક સાથે શ્રદ્ધા થવાનું નામ સમ્યક દર્શન છે. આના વગર સમ્યક દર્શન હોય જ નહીં.
અને આ બધું વારાફરતી ન હોય, એક સાથે હોય, એક સાથે પ્રગટે. એનો અભ્યાસ ભલે પહેલેથી એને 1 by 1 કર્યો હોય કે એક દિવસ કર્તાવાદનું પ્રવચન સાંભળે ને બીજા દિવસે ક્રમબદ્ધ પર્યાય સાંભળે, પણ પ્રતીતિમાં જયારે એને આવે છે એ ક્યારે કે જે પહેલા સમયે નિર્વિકલ્પ આત્માની અનુભૂતિ થઈને આનંદનો રસ એને ચાખ્યો એ સમયે આ બધી પ્રતીતિ થઈ. એ જ સમયે, એના પેલા પ્રતીતિ પણ નહીં કહેવાય, કારણ કે એના પેલા સમ્યક દર્શન હતું જ નહીં. બસ એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. એ પ્રતીતિ એ જ સમયે આ બધી શ્રદ્ધા એક જ સમયે થાય. જયારે એક એક પરમાણુને સ્વતંત્ર રૂપે દેખીને જાણી શકે છે એ જીવ પછી પોતાને પણ સ્વતંત્ર જુદો રહીને જાણી દેખી શકે છે, કારણ કે એક એક પરમાણુને જુદો જાણે તો પોતાને આખા જગતથી જુદો નહીં જાણે. એટલે કૃપાળુદેવે કીધું એક સાધારણ વ્યક્તિ માટે એ કહેવું બહુ સરળ છે કે આવતીકાલે શું કરશે. જ્ઞાનીઓ માટે એ કહેવું બહુ મુશ્કેલ છે કે કાલે શું કરવાના છે. લોકમાં એમ કહેવાય કે અજ્ઞાનીઓના ઠેકાણા નહીં, જ્ઞાનીનું તો બધું પરફેક્ટ હોય. એટલે અજ્ઞાની માટે કેવું એ બધું અજ્ઞાની માટે જે કેવું બિલકુલ ફિક્સ છે કે કાલે આ કરવાનો છે, એ આમ કરશે બધું પાક્કું છે. જ્ઞાની માટે ન કહી શકાય. અહીંયા એક સાપ આવે તો અજ્ઞાની માટે પાક્કું કહી શકું કે ઉભો થઈને ભાગવાનો છે, જ્ઞાની માટે ન કહી શકું. એ ભાગે પણ બેસે પણ ધ્યાનમાં જતા રહે. જ્ઞાની માટે શું કરશે એ ન કહી શકાય. અત્યારે અહીંયા છે, પછી દીક્ષા લઈ લે, કાલે જતા રહે, એના માટે કોઈ નિશ્ચિતતા નથી હોતી જ્ઞાનીને, કારણ કે જ્ઞાની ઉદયાનુસાર વિચરણ કરે છે એટલા માટે એ કીધું છે. અને અજ્ઞાની વિકલ્પો કરીને જીવે છે, વિચરે ઉદય પ્રયોગ, એટલા માટે. તો સૌથી મોટું અંતર આ અન્ય મતમાં અને જૈન દર્શનમાં એ આ સર્વ વ્યાપી અદ્વૈત બ્રહ્મમાં કે બ્રહ્મ છે બધે જ છે. અને એ એમ માને છે કે બ્રહ્માએ આ જગતને બનાવ્યું. ટોડરમલજી તો ઘણા તર્કમાં આપ્યા છે કે બ્રહ્માએ જો જગતને બનાવ્યું છે તો બ્રહ્માને કોણે બનાવ્યા? બ્રહ્માએ જગતને બનાવ્યું તો જગત જયારે નતું બનાવ્યું બ્રહ્માએ ત્યારે જગત નતું જ નહીં, તો બ્રહ્મા હતા કે નહીં? કે બ્રહ્મા હતા, તો બ્રહ્મા હતા તો એ જગત વગર રહેતા હતા ક્યાં? એટલે એ આખું જગતના અકર્તા છે એવું આના સિદ્ધ કર્યું. ને સૃષ્ટિની રચના, ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રવ્ય અન્ય દર્શનમાં જે કામ એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કરે છે એમ માને છે. જૈન દર્શનમાં એ વસ્તુ પોતે કરે છે, એ જે બ્રહ્માનું કામ છે અહીંયા ઉત્પાદ કરે છે. ઉત્પાદ નામનો વસ્તુમાં સ્વભાવ છે. ટકી રહેવાનું કામ જેમ વિષ્ણુ કરે છે ટકાવીને રાખવાનું, અહીંયા કે છે વસ્તુમાં એક દ્રવ્ય નામનો સ્વભાવ છે. અને ત્યાં જે નાશ કરવાનું કામ મહેશ કરે છે અહીંયા કે વ્યય નામનો એનો સ્વભાવ છે. વસ્તુમાં તે ઉત્પાદ સ્વભાવ છે, દ્રવ્ય સ્વભાવ છે અને વ્યય સ્વભાવ છે. તો ઉત્પન્ન કરનારાની, ટકાવીને રાખવા વાળાની ને નાશ કરનારાની કોઈ ભગવાનની જરૂર નથી વસ્તુને. વસ્તુ જયારે પોતે સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું કામ કરતી હોય તો એને પરથી આધીન થવાની શું જરૂર છે? એ મોટું અંતર છે જૈન દર્શન ને અન્ય દર્શન. વસ્તુની સ્વતંત્રતાની જે વાત છે તે આજના જમાનામાં લોકોને ઓટોમેટિક વ્યવસ્થા ઉપર વધારે વિશ્વાસ છે.
કોઈના દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવતી વ્યવસ્થા કરતા. એના પર વિશ્વાસ છે. એટલે આજના જમાનાના લોકોને જો આ આખું જગત ઓટોમેટિક ચાલે છે એ બતાવવામાં આવે તો ઇઝીલી સમજાઈ શકે છે. વધારે એને વિશ્વાસ પાત્ર લાગે છે કે આ જગતનું સ્વરૂપ આવું બરાબર છે. એનો વિશ્વાસ વધારે એના ઉપર છે. રસ્તા ઉપર એક વ્યક્તિ માનો કે વજનનો કાંટો લઈને બેઠો હોય અને એની બાજુમાં એક મશીન હોય જે ઓટોમેટિક છે, લોકો એમાં જ 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખશે ને ત્યાં એમાં જશે, આની પાસે કોઈ નહીં જાય. કારણ કે ઓટોમેટિક વ્યવસ્થાના અંદર જેટલી નીતિ હોય છે એટલી કોઈના દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવતી વ્યવસ્થામાં નથી હોતી. કારણ કે આની પાસે એ જે વજનનો કાંટો લઈને બેઠો છે, ક્યારેક એના મિત્રો ઓળખીતા આવે તો પૈસા ન લે, એ નીતિ ન રહી. અને એમાં લે તો ઉપરવાળા સુધી ન પહોંચાડે, ખિસ્સામાં નાખી દે. ત્યાં તો એવું છે કે એક રેલવે સ્ટેશન ઉપર એકે ડોનેટ કરી એક મશીનને, અને એને જો પોતાનું વજન કરવું હોય ને જેને ડોનેશન આપ્યું છે એનામાં, તો એને એ વજન કરવા માટે 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખવો પડશે. ઓટોમેટિક વ્યવસ્થામાં કોઈ બાંધછોડ નથી. તો ભગવાને જે તત્વ જ્ઞાનને ડોનેટ કર્યું છે એ ભગવાનને પણ જયારે 42મા વર્ષે 30 વર્ષના કર્મના ઉદય બાકી હતા તો અહીંયા શરીર સાથે રહેવું પડ્યું. પ્રકૃતિની વ્યવસ્થામાં ભગવાનનું પણ નથી ચાલતું, ઓટોમેટિક વ્યવસ્થામાં કોઈનું ન ચાલે. કારણ કે મહાવીર ભગવાને જે સમયે દીક્ષા લીધી હતી ત્યારે એ ભાવથી દીક્ષા લીધી હતી કે જેટલો એમ નતું કે 42મા વર્ષે કેવળ જ્ઞાન પામું, 12 વર્ષ સાધના કરીને અને પછી 30 વર્ષ અહીંયા રહીને 72મા વર્ષે મોક્ષે જઈશ. અરે 30મા વર્ષે એ ભાવ હતો, અત્યારે જ મોક્ષ, એ લક્ષ્ય સાધના શરૂ કરી હતી ત્યારે 12 વર્ષે કેવળ જ્ઞાન થયું અને 72 વર્ષે મોક્ષ થયો. કહેવાનો અર્થ એ કે લક્ષ્ય તો એક જ હતું કે અત્યારે જ મોક્ષ, તો કેમ ન મળ્યો? કારણ કે હજુ પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં જો આજે આટલા કર્મ બાકી હોય તો એ ભગવાનને પણ એના ઉદય અનુસારે અહીંયા રહેવું પડે છે. આ અકર્તાવાદને, આ ઓટોમેટિક જગત, સ્વતંત્ર જગત, જે આ અન્ય દર્શનમાં નથી. એ કહે છે સૃષ્ટિવાદ આ ઈશ્વર કરતા છે. આમાં બધા માટેના ગુરુદેવ તો કહેતા કે જે સમયે તમને સંયોગો વિયોગો થવાના છે એ વિયોગ ને સંયોગનું તમને જ્ઞાન પણ જે સમયે થવાનું છે એ પણ થવાનું છે. એ સમયે રાગ ને દ્વેષના જે ભાવો ઉત્પન્ન થશે ને વિકલ્પો થવાના એ પણ થવાના છે. આમાં કઈ ફેરફાર કરી શકાતો નથી. અને પુરુષાર્થ શું? તો બધું જ જો વિકલ્પ એ નક્કી હોય, પરિભ્રમણ એ સંસારનું નક્કી હોય તો પુરુષાર્થ શું? અત્યારે મારે પૂર્વે કરેલા કર્મના ઉદય અનુસારે મને વિકલ્પ આવ્યો, ભોજનનો વિકલ્પ આવ્યો, ભોજન કર્યું, તો આમાં મારો પુરુષાર્થ શું? પુરુષાર્થ એ કે આ વિકલ્પ મારાથી નથી આવ્યો, એ ઉદય અનુસાર આવ્યો છે. આવી જેને જાગૃતિ છે બસ એ જ પુરુષાર્થ છે. કારણ કે હવે એનો કરતા નથી બનતો કે મેં વિકલ્પ કર્યો, એ વિકલ્પનો પણ અકર્તા થયો. અને જે વિકલ્પનો અકર્તા થઈ જાય છે એ ક્રિયાનો અકર્તા તો પેલા થઈને બેઠો હોય છે. વિકલ્પ એ મારા હાથમાં નથી ને, એ પુરુષાર્થ છે. કારણ કે એને ત્યારે જાણ્યું બસ કે આ વિકલ્પ ઉદય અનુસારે આવ્યો છે, એને જાણ્યો. અને આવી જાણવાની હવે એક્સક્યુઝ કરી નાખે કે બસ તો જાણવાનું છે ને તો જાણશું, એમ નહીં. ત્યાં પુરુષાર્થ એ કે નિરંતર હવે જાગૃતિ કે કોઈ પણ વિકલ્પ આવે એને જાણવાનું છે, એના ફેરફાર નથી કરવાનો. કારણ કે તો જ્ઞાનીઓને પણ ઉદય અનુસારે વિકલ્પ આવે છે, શાસ્ત્ર લખે છે, વિકલ્પ કરે છે થોડા, વિકલ્પ ના કરતા નથી બનતા. વિકલ્પ તો ઉદય અનુસારે આવે છે અને લખાણ થાય છે. કારણ કે અંતરમાં તો પુરુષાર્થ એ છે કે જાણવું જાણવું જાણવું. વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવાનો કરતા પોતે નથી બનતા, એટલે વિકલ્પને ટાળવાના પણ કરતા નથી બનતા. ત્યારે અંદર ન્યાયક ઉપર દ્રષ્ટિ છે. ખાસ વાત તો એ છે કે મહેમાન ઘરમાં આવ્યા છે તો મેં બોલાવ્યા છે એવો જેને ભાવ છે તો એને ક્યારેક એમ આવે કે ચલો હવે હું એમને વિદાય કરું. મેં બોલાવ્યા જ નથી,
તો બોલાવ્યા નથી તોય આવી ગયા છે, હવે શું કરવું? કે હવે એમને એમ કહીએ કે જતા રહો તો એ બરાબર નથી, કારણ કે એમ કહેવાથી યોગ્ય નથી. તો ત્યારે શું કરે છે કે મહેમાન બેઠા હોય તો બેઠા રહે, હું અહીંયા મારું કામ કરું. તો હું મારું કામ કરું છું તો એ આવ્યા છે એ પછી બેસવાનું નથી, કારણ કે એને ખબર પડી કે એ મારા તરફ લક્ષ્ય જ નથી કરતા, મારા અહીંયા બેસવું બરાબર નથી. બસ એ વિકલ્પો ઉદય અનુસાર આવે છે, આત્મા એ વિકલ્પો ઉપર ઉપયોગ લઈને પણ જતો નથી, એના ઉપર લક્ષ્ય જ કરતો નથી. લખો, પૌદ્ગલિક સંયોગોની જેમ વિકલ્પો પણ કર્મના ઉદય અનુસાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ તો નાસ્તિક, તેનો કરતા હું નથી. આ વાત તો નાસ્તિકથી થઈ કે હું નથી તો હવે હું કોણ છું? આટલું કહીને આપણે શું કરીએ છીએ? એનો કરતા હું નથી એટલું કહીને ચલો વેપાર ધંધો કરો. આ વિકલ્પોનો કરતા હું નથી, પણ હું કોણ છું એનું બળ હવે રાખવાનું. હું તે વિકલ્પોનો માત્ર ન્યાયક આત્મા છું. હવે એ જાગૃત જેવી આમ દ્રષ્ટિ ગઈ કે વિકલ્પોનો જ્ઞાતા એ જ્ઞાતા એ દ્રષ્ટિ ગઈ ત્યાં વિકલ્પ રહ્યો નહીં, કારણ કે વિકલ્પ ઉપર દ્રષ્ટિ જતી હતી એટલે ઉત્પન્ન થતા હતા. હું એનો જ્ઞાતા છું તો જ્ઞાતા ઉપર દ્રષ્ટિ જતા વિકલ્પ નથી રહેતો. વિકલ્પોનો જ્ઞાતા રહેતા જ્ઞાતા તરફ દ્રષ્ટિ જાય છે. નથી. હવે એ જે જ્ઞાતા છે એ જ્ઞાતાપણા ઉપર દ્રષ્ટિ જે ગઈ એ જ પુરુષાર્થ. કારણ કે જ્ઞાતાપણા ઉપર દ્રષ્ટિનો મતલબ શું કે પોતાની જે જ્ઞાન પર્યાય જે પરમાં જતી હતી વિકલ્પોને જાણવામાં આવે, એ જ્ઞાન પર્યાય જ્ઞાયકને જાણવામાં ગઈ. એટલે પોતાની શક્તિ પરમાં ન વેડફાણી અને પોતાનામાં વપરાણી, તે જ પુરુષાર્થ છે. એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે કે જેટલી પણ હવે જ્ઞાન પર્યાય પરમાં જાય એ બધી જ નબળાઈઓ લાગે, પછી એ પુરુષાર્થ ન લાગે. સમજાણી આના ઉપરથી વાત? કે જતા વિકલ્પો સહજ ટળે છે. આ વાતને ગુરુદેવે પણ ઘણી ખુલાસો કર્યો છે. એમાં વાંચવામાં આવી તમારે આ ઉદય ભાવની વાત નથી? હા, બરાબર છે, બરાબર. જયારે પણ એમ લાગે કે ઓ આ શોધ્યો શીખવાનું,
જેટલી પણ શોધો પૂતગલની આમ જોતા મહિમા આવે ત્યારે એક વિમાન એમ કે 1000 કિલોમીટરની સ્પીડથી ચાલે, 1 કલાકમાં, એક 5000 કિલોમીટરની સ્પીડથી ચાલે, એમ લાગે કેવી શોધ કે જ્યારે પણ જે આત્માએ આનાની શોધ કરી ત્યારે એનો ઉપયોગ સ્વભાવમાં નહોતો, અને સ્વભાવમાં ઉપયોગ ન હોવો એમાં એ આત્માની નબળાઈ છે, એ મહાનતા કઈ નથી. તરત જ એમ લાગે, એટલે તરત એની તુચ્છતા લાગે, પૂતગલોની મહિમા ઘટી જાય. આ જે પૂતગલોની મહિમા જે આવે છે ને, આવો આ વસ્તુ આવી બનાવીને, આવો હલવો બનાવ્યો ને, આ વસ્તુ આમ બનાવી, ઉપયોગ એમાં જોડાયો તો, ઉપયોગ પરમાં ગયો તો, જે ઉપયોગ પરમાં ગયો હોય એને મહાન કેવી રીતે કહેવાય? ત્યાં એની તુચ્છતા લાગે. જેનો અનુભવ પૂર્વે પહેલેથી થઈ ચુક્યો છે અને એ સિવાય બીજું કઈ અનુભવમાં આવ્યું નથી આજ સુધી. જ્યારે એ ઠોકર ખાય છે પૂતગલથી, ત્યારે તરત જ પાછો વળીને હવે આત્મતત્વનો વિચાર કરે. ન ટળે, બિલકુલ ન ટળે. આજ સુધી 24 તીર્થંકરોનો આ અનુભવ છે. એટલે તો રાજા ઋષભદેવ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા ને જન્મથી, તો પછી દીક્ષા કેમ ન લઈ લીધી? અને આવો ક્ષણિકનો બોધ કેમ થયો? ઠોકર લાગી, નીલાંજનાનું મરણ થતા, તો એ ઠોકર લાગતા જ તે દીક્ષા કેમ લીધી? કારણ કે એક ફટકો તો પડે જ. એ ફટકો પડતા જ એ નેમિન કુમાર રીતે, આમ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હતા, પણ આ રીતે આમ કે પશુઓને મરણ સન્મુખ દેખીને એ જે થયું, તો એ વખતે ફટકો જીવનમાં કોઈ પડે છે જેના કારણે થઈને એ જીવ પાછો વળી જાય છે. અને આ ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાસ વાત એ છે, ફટકા તો આપણે પણ પડે છે, પણ એ સમયે આપણે આગળ હવે નહીં પડે એના માટે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, અને ત્યાં એ ચેતી જાય છે, વળી નથી જતા. બસ આ પડવો જ જોઈએ, આના વગર ના ચાલે. થાય. તો બસ વળી ને કે આને આ કોઈ મારો સાથ, અને અંદરથી પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે શું થાય છે કે આપણે કે બાપાજી જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો હું લગભગ પોતા બધું વિષયાસક્તિ નહીં છૂટે ત્યાં સુધી તો આ બધું રહેશે જ. અચ્છા, તો પપ્પા છે ત્યાં સુધી તો આ બધું રહેવાનું જ છે. કોઈને કોઈ નિમિત્ત તો એને મળી જ જાય છે. અંદરની વૃત્તિ પડી છે, આ કોઈ કારણભૂત નથી. પોતાને જ હજી રચે છે ને ગમે છે, પોતાને જ ગમે છે. હા, તો હવે દીકરાને એનો પપ્પા નથી અને મમ્મી એકલા જ છે. હવે મમ્મી જો આવી રીતે સારી રીતે તૈયાર થઈને ન જાય તો દીકરાને કેવું લાગે કે મારા પપ્પા નહીં, મમ્મી તું આવી રીતે, એટલે દીકરા માટે આ કરવું પડે. એ કરવું તો એને ગમે એ રીતે કરશે, પોતાના મોહને. અને આગળનો ભવિષ્યનો વિચાર કરશે, ભવિષ્યનો વિચાર કરશે. આની પછીના ભવનો, એના પછીના ભવનો એ વિચાર જે કરે છે ને એ પાછો વળી જાય છે. જે તમે આજે વાત કરીને આજે પુણ્યની, કે પુણ્ય જે વેડફાય છે એ પુણ્યના ઉદયથી જે પડે જે પુણ્ય વેડફાય છે, નકામું અગર કારણે. એ પાછા ખસે ક્યારે ખબર છે કે ભલે ગમે એવા પુણ્યના ઉદયથી તમને વસ્તુ મળી, પણ પુણ્યના ઉદયથી મળેલી વસ્તુનું નામ શું છે? પાપ છે. કારણ કે પરિગ્રહ છે ને, તો પરિગ્રહ તો પાપ થઈ ગયો. પુણ્યના ઉદયથી પરિગ્રહ 5મા નંબરનું પાપ છે. પુણ્યના ઉદયથી જે વસ્તુ મળે છે એ વસ્તુ ઇટસેલ્ફ પાપ છે, એમ નહીં કે એના થકી પાપ ભોગ કરીએ છીએ આપણે. પાપ છે, અને એટલા માટે એ પુણ્યને પણ પાપ કીધું છે. પછી એ પુણ્ય પણ શું? એ પછી તમે કેવા માર્ગે વાપરો છો?
કે પુણ્યના ઉદયથી તમને મળ્યું છે અને તમે પુણ્યમાં વાપર્યું તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે, પુણ્યના ઉદયથી મળ્યું પાપમાં વાપરો તો પાપાનુબંધી પુણ્ય છે. વસ્તુ જેવી આવી આપણી પાસે એવું પાપ તો લાગ્યું વાપરો ન વાપરો એ પછી સમ્યક દર્શનનું બળ એવું હોય, અત્યારે જે છે ને આ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એક જ છે, મારું. આ મારું એક જ છે તો તમને મારું આમાં પણ છે, આમાં પણ છે, આમાં પણ છે, આમાં પણ છે. હવે જયારે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય ત્યારે આ મારાપણું, આ મારાપણું, આ મારાપણું, આ બધું એક થઈને આત્મામાં થાય છે. તો એ જે આત્માની જે શ્રદ્ધા છે, સમ્યક દર્શન તમને આ પર પદાર્થનું જેટલું હુંપણું છે ને એના કરતા આત્માનું હુંપણું અનંત ગણું હશે. કારણ કે આમાં તો અનંત વિષયોમાં હુંપણું વેચાઈ ગયું છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું છે, અને અહીંયા તો અનંતનું ટળીને એકમાં જ થઈ ગયું. એટલા માટે શ્રદ્ધાના બળ ઉપર સમ્યક દર્શન ટકીને રહે છે અનંત કાળ સુધી. આ મિથ્યા દર્શન તો ટળી જાય છે, મિથ્યા દર્શનનો નાશ છે. સમ્યક દર્શન તો અનંત કાળ સુધી એટલે રહે છે કારણ કે એનું બળ એટલું હોય છે. તે છે ને માનો 10 નળ હોય, 10 નળમાં પાણીનો ફોર્સ હોય, 10 ને બંધ કરીને માનો એક નળ ચાલુ રાખે તે ફોર્સ કેવો હશે? તો આ મારું, આ મારું, આ મારું, આ મારું. હવે જયારે એ બધું મારાપણું છૂટીને એ બધું મારાપણું એક ન્યાયકમાં જાય છે ત્યારે એ શ્રદ્ધાની પર્યાય પોતાનું પૂરેપૂરું સામર્થ્ય એકમાં વ્યક્ત કરી દે છે. અને એને તો એ સમ્યક દર્શન એ એક સમયના સમ્યક દર્શનના બળ ઉપર અનંત ભવ ભ્રમણ ટળી જાય એ કઈ સામાન્ય વસ્તુ થોડી હોય. એ આ છે કે જે અનંત પૂદગલોના અંદર શ્રદ્ધાનું બળ, સમ્યક દર્શન થતા સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતા અનંત પર પદાર્થોમાં મારાપણા રૂપે વહેંચાઈ જતી શ્રદ્ધા ખંડ ખંડ રૂપે વેડફાતી અટકીને આ ખંડ ખંડ રૂપે વેડફાઈ રહી છે. વેડફાતી અટકીને શ્રદ્ધાનું સંપૂર્ણ બળ એક ન્યાયકમાં એકત્વ કરે છે. કે જેના બળ પર અનંત ભવ ભ્રમણ ટળીને અનંત કાળ સુધી ટકનારી મુક્તિ મળે છે. આ એ શ્રદ્ધાનું બળ. જેના બળ ઉપર અનંત ભવભ્રમણ ટળીને અનંત કાળ સુધી ટકી રહેનારી મુક્તિ મળે છે. આ તમે પ્રેક્ટિકલમાં પણ હવે અનુભવ કરી શકો એવું તમે જો વિચાર કરજો કે આ શ્રદ્ધા કેવી રીતે જ્યારે લગ્ન થયા તો પતિમાં જે મારાપણાનો ભાવ ને પતિ સંબંધી જે વિકલ્પો, પછી જયારે છોકરા થયા તો પતિમાં એટલો ભાવ નથી હોતો. યુઝ્યુઅલી એવું હોય કે છોકરામાં પણ થોડો વેચાઈ ગયો. આ તો આપણને પ્રેક્ટિકલી પકડમાં આવે છે કે જો આ એક વિષયમાં જે મારાપણું હતું આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું, પછી માનો બીજો છોકરો થયો તો આ 3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું, પછી એના અંદર ઘરના સંયોગો જેમ જેમ વધ્યા, સગાવાલા વધ્યા, એમ આ શ્રદ્ધા મારાપણું વિભાજિત થઈ જાય છે. મારું બળ આટલું છે ને ટુકડા ટુકડા ખંડ ખંડ થઈને આ બધે આવું વિખરાઈ ગયું છે આ મારાપણાનું બળ. અને એ બધું બળ ભેગું થઈને જયારે ન્યાયકમાં આવે છે
કારણ કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય ત્યારે તો એક પણ પરમાં મારાપણું નથી, કારણ કે બધું મારાપણું અહીંયા એકઠું થઈને સ્વભાવમાં ઢળ્યું છે. અને વૃત્તિ એવી છે કે જે વસ્તુ અત્યારે મારી છે એને તો મારી માની જ છે, અને જે મારી નથી ને સારી લાગે છે એને પણ મારી બનાવવાની ભાવના છે. તો એના કારણે પણ ત્યાં મારી શ્રદ્ધા તો ત્યાં પણ વિખરાઈ ગઈ છે, ભાવોથી તો ત્યાં પણ મારાપણું કરવાની વૃત્તિઓ તો પડેલી જ છે. સમ્યક દર્શન થયા પછી પરમાં મારાપણું તો જે છે પોતા પાસે એમાં તો મારાપણું નથી, પણ જે નથી એના તો વિકલ્પ પછી નથી, એમ બંને માટે પછી શ્રદ્ધાને મૂળ કીધું છે અને ચારિત્રને વૃક્ષ કીધું છે. એ મૂળના બળ પર વૃક્ષ ટકે છે ને, એવી રીતે આ શ્રદ્ધાના બળ પર ચારિત્ર ટકે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે જો અહીંયા એક તો સૃષ્ટિ કરતા કર્તૃત્વવાદનો મોટો ડિફરન્સ બતાવ્યો. એની આગળ પેજ નંબર 102 પર એ સ્વતંત્રતા નથી માનતા, એટલા માટે કે જીવોની જે ચેતના આ બધો અંશ માન્યો કે આ બ્રહ્મનો જ અંશ છે, બ્રહ્મની ચેતના છે. તો એનું પણ કારણ બતાવ્યું કે જો આ બ્રહ્મનો અંશ હોય તો પછી જયારે એકને દુઃખ થાય તો બીજાને પણ દુઃખ થવું જોઈએ, પણ કોઈ તો દુઃખ ભોગવે છે, કોઈ સુખ ભોગવે છે, કોઈ નરકમાં દુઃખ ભોગવે છે, કોઈ નિબોધમાં દુઃખ ભોગવે છે, કોઈ દેવગતિમાં સુખ ભોગવે છે. જો આ બધું અભેદ હોય તો બધાનું વેદન પણ એક સમયમાં એક સરખું થવું જોઈએ, તો આ જુદું જુદું થાય છે, તો એ એની સ્વતંત્રતા બતાવે છે. પેજ નંબર 106 પર છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને સૃષ્ટિના કર્તા રક્ષક અને સંહારકપણાનું નિરાકરણ. આ જે મેં આપણે હમણાં એ 2-3 વાક્યમાં લીધું ને, 3 શબ્દોમાં, ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રવ્ય, એ વાત થઈ. આ લોક પેજ નંબર 111 પર લોક અનાદિ નિધન છે, એની પુષ્ટિ કરી છે. લોકનો નાશ નથી. હમણાં જે આ બધી અફવાઓ આવે છે 21 મેમાં આનો નાશ થશે, 2012માં આ નાશ થશે, નાશ નથી. એમ કે જેમ આત્મા અનાદિ અનંત છે એમ જગતના પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે. તો એની પણ નિત્યતા જાણે. પર્યાય દ્રષ્ટિએ બધું ક્ષણિક છે અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ બધું જ નિત્ય છે, પણ કહેવાય છે એમ કે આત્મા નિત્ય છે અને જગત ક્ષણિક છે. જગત નિત્ય છે તો એમ કીધું જગત ક્ષણિક છે, અને આત્મા પર્યાયથી ક્ષણિક છે તો પણ એમ કીધું આત્મા નિત્ય છે. એનું કારણ અજ્ઞાનીના દુઃખનું કારણ પૂતગલની પર્યાયો છે, એટલા માટે એને ક્ષણિક કીધી, અને જ્ઞાનીના સુખનું કારણ આત્મદ્રવ્ય છે એટલે એને નિત્ય કીધું. દુઃખ અને સુખમાં અંતર છે. અજ્ઞાનીને પૂતગલ દ્રવ્યમાં પ્રેમ થોડો છે, પૂતગલ દ્રવ્યમાં મારાપણું થોડું છે, પૂતગલ દ્રવ્યની પર્યાયમાં મારાપણું છે, દ્રવ્યમાં એને મારાપણું છે જ નહીં. આ ગ્લાસ છે ને ફૂટી જાય, પર્યાય પલટાઈ ગયા, ટુકડા થઈ ગયા, ફેંકી દો, મારો નથી. મારાપણાનો ભાવ તો આ પર્યાય પૂરતો છે. એટલે જેને અંદરમાં રુચિ ને મોહ છે એ મોહ પૂતગલ દ્રવ્યનો નથી, પૂતગલ દ્રવ્યની પર્યાયનો છે. નહીં સમજાયું? તમને સમજાયું? મને આ પુસ્તકમાં મોહ છે. એની પર્યાયમાં મોહ છે કે પુસ્તકમાં? પુસ્તકની પર્યાયમાં મોહ છે. પુસ્તક એટલે પુસ્તક ઇટસેલ્ફ એક પર્યાય છે, પૂતગલની જ પર્યાય છે ને. એમ પૂતગલમાં રસો તો આ પુસ્તક માનો કે પછી જ્યાં ખાક થઈ જાય, રાગ થઈ જાય, તો તમને એમાં એવો ભાવ હોવો જોઈએ, પણ નથી રહેતો ને. અજ્ઞાની જેનો આશ્રય લે છે, જેનો ટેકો લે છે, સહારો લે છે, એ પોતે જ નષ્ટ થઈ જાય છે.
સુખ માટે જેનો આશ્રય લે છે એ પર્યાયનો આશ્રય લે છે, અને પર્યાય તો નિયમથી નષ્ટ થાય છે, એટલે અજ્ઞાનીનું સુખ એ નષ્ટ થઈ જાય છે. એનું સુખ ટકતું નથી એક સમયથી વધારે, કારણ કે એના સુખનો આધાર એક સમયથી વધારે ટકતો નથી. અને જ્ઞાનીનો આશ્રય ત્રિકાળી આત્મા છે, જે અનંતકાળ સુધી ટકે છે, એટલે જ્ઞાનીનું સુખ પણ અનંતકાળ સુધી ટકે છે. એ નિત્ય સુખ છે. અજ્ઞાનીના સુખનો આધાર પૂદગલ દ્રવ્યની પર્યાય છે. તે પર્યાય ક્ષણિક હોવાથી અજ્ઞાનીનું સુખ પણ ક્ષણિક જ ટકે છે. જ્ઞાનીના સુખનો આધાર ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મા હોવાથી જ્ઞાનીનું સુખ પણ નિત્ય ટકે છે. આ પર્યાયના અંદર એવા પ્રકારની સુખ બુદ્ધિ ને આસક્તિ છે, વિકલ્પોની પૂર્તિ જેવી થાય છે કે આ વસ્તુ આવી રીતે રહેવી જોઈએ એમ રહે છે, તો એમાં મોહનો ભાવ વધતો જાય છે. આ ગ્લાસ આવો ને આવો રહે, ફૂટે નહીં. 2 દિવસ થયા, 4 દિવસ થયા, તો એ 4 દિવસ પછી એનો મોહ અંદરમાં વધ્યો જ છે, અંદર એટલો ગાઢ થયો છે. કારણ કે વિકલ્પો એવા જેવા છે કે તમે કોઈ એવી ઈચ્છા કરી કે તમારી જેવી ઈચ્છા છે એવું પપ્પા તમારા માટે કરે, બીજા ટાઈમે કર્યું, ત્રીજા ટાઈમે કર્યું, ચોથા ટાઈમે કર્યું, તમારા બધા વિકલ્પોની પૂર્તિ થઈ, એમાં એટલો મોહ વધી જાય છે બસ કે આ મારું જો કેટલું કરે છે, કેટલું કરે છે, વધતી જાય છે. કારણ કે ના અને એનું કારણ કે એ સમયે પુણ્યનો ઉદય એવો છે કે તમારો તમને વિકલ્પ થયો કે આમ થાય, અને એ વિકલ્પ અનુસાર કામ થયું, વિકલ્પ તમને ઉત્પન્ન થયો, બસ એટલે પુણ્યના ઉદય વાળાને ભેદ જ્ઞાન કરવી બહુ તકલીફ પડે છે. પાપના ઉદય વાળાને અકર્તાવાદનો સિદ્ધાંત સમજાઈ શકે છે કે હું કઈ કરી શકતો નથી. જો આ જગતમાં મારું કઈ ચાલતું નથી. ચક્રવર્તીની વાત કરી ને, હા, આટલો પુણ્યનો ઉદય હતો, ફટ લઈને ચાલે ગયા, કારણ કે સમજ એવી પાકી થઈ ગઈ. પણ એ લઈને આવ્યા હતા ને પહેલેથી. આપણે બી લઈને ચાલ્યા છીએ ને, ક્યાંથી મળે? કઈ નથી. હજી તમને કહું ને, જે દ્રષ્ટિથી સમ્યક દર્શનની દશાને અને આ દશાને હજી બહુ વાર છે. એની વચ્ચે હજી ઘણું અંતર કાપવાનું છે. સારું, કપાઈ જાય તો મોક્ષ સુધીનું કપાઈ જાય. મોક્ષ કારણ કે લાંબા કાળે મોહ વધતો જ જાય છે. એમ એ ત્યારે જ વધે છે જયારે વિકલ્પોની પૂર્તિ થાય. ભાઈ ઘણા લોકોને તો પછી એવા ફટકા પડતા હોય તો આગળ મોઢું જ જોવા માંગતા હોય. 70 વર્ષે ડિવોર્સ થતા હોય એવું જોયું છે. તો વોટેવર, કહેવાનો અર્થ એ છે કે જયારે વિકલ્પોની પૂર્તિ નથી થતી ત્યારે એ મોહ નથી ટકતો. પછી આ તો પુણ્યનો ઉદય છે ને વિકલ્પો પૂર્તિ થઈ રહ્યા, વિકલ્પોની પૂર્તિ થઈ રહી છે. મોહ
નહીં કરતો. અરે એ તમે હાથમાં નથી, તમારો પુણ્યનો તો એ તો કેવી રીતે આ તો પછી એ તો વિકલ્પો હોય તો ઉદય અનુસાર છે. એવું જ છે ઉદય. હું દોડતી દોડતી આવી ગઈ ને અહીંયા મહારાજ આવી ગયેલો હતો ઘરે. વિકલ્પો ક્યાં કામમાં આવે છે? મેં નક્કી કરેલું કે આ ફેર બનાવેલું હશે તો ખીચડી કરી બનાવી સાંજે. બીજું કાંઈ નહીં. એટલી વાર રસોડામાં આવીને વાસણ ખવડાવેલા સંભળાય એટલું આવી ગયા. આ વસ્તુ તમે ક્યાં મૂકવી, આમ મૂકવી, ત્યાં રાખવી, કેવી રીતે રાખવી, તમારા બધા તમારા વિકલ્પો જેવા છે અને પુણ્યનો ઉદય એવો છે કે આમ નહીં આમ હોવું જોઈએ, આમ નહીં આમ હોવું જોઈએ. તો એ પુણ્યના ઉદય અનુસાર તમારા વિકલ્પ અને પુણ્યનો ઉદય આ તમારું કામ થાય છે. હવે એવો વિકલ્પ આવ્યો કે કોઈના ઘરના અંદર વસ્તુ માટેનો કઈ ફેરફાર કરવાનો વિકલ્પ ઉઠે, પણ પુણ્યનો ઉદય નથી એવો કે આપણા વિકલ્પો ત્યાં ચાલે, તો ત્યાં તમારો મોહ નથી થતો, કારણ કે તમને ખબર છે કે બસ વિકલ્પોની પૂર્તિ ન થાય. એમને કહ્યું છે ને આપણે કે પુણ્ય જ્યાં ખર્ચાય તે જ મારું, જ્યાં આટલું પુણ્ય ખર્ચાય ત્યાં જ મારા પંક્તિ. એવી જ રીતે દાખલ થાવ પોતાના ઘરમાં. હું ગેસ્ટ હાઉસમાં આવ્યો છું. ધર્મશાળા આ જાગૃતિ તો રહી શકશે. હું બસ મહેમાન તરીકે આવું છું, બસ કોઈના ઘરે મહેમાન. શરીરે ધર્મશાળા એમાં ધર્મ કરવાનો છે, શાળામાં બેસીને. એટલે એક તો લોક અનાદિકાળથી છે અને અનાદિ અનંત છે, એની નિત્યતા બતાવી છે. અને પછીનું જે વર્ણન છે એ બધા અવતારની વાત છે. અન્ય મતમાં જે અવતાર માન્યા છે બધા દેવી દેવતા એ બધા આમાં ખાસ કરીને એ લોકો યજ્ઞમાં પશુ વધથી ધર્મ કલ્પના અને પશુ હિંસાનો નિષેધ એ આમાં બતાવે છે. એમાં એ રીતે હોય છે કે આ દેવીઓને એવી રીતે બલિ ચડાવવાનું અને બકરા ચડાવવાનું એ જે બધું, તો એ કે છે વધ જે સાક્ષાત હિંસા છે, હિંસા કરવી એ પાપ છે, એના કરતા હિંસામાં ધર્મ માનવો એ મહાપાપ છે. હિંસા કરવી એ ચારિત્રની નબળાઈ છે અને હિંસામાં ધર્મ માનવો એ શ્રદ્ધાની નબળાઈ છે. જ્ઞાની હિંસા કરે તો છે પણ હિંસામાં ધર્મ નથી માનતા. ચોથા ગુણસ્થાને યુદ્ધ લડવાના હોય ત્યારે હિંસા કરે પણ એમાં ધર્મ ન માને, એટલા માટે સમ્યક દર્શન ટકે છે પણ મુનિ ધર્મ નથી. કારણ કે હિંસા ટળશે ત્યારે મુનિ થશે અને હિંસામાં ધર્મ બુદ્ધિ ટળી જશે ત્યારે સમ્યક દર્શન પ્રગટશે. પછી મને એ નથી સમજ પડતી કે સમ્યક દર્શન જીવ હોય, દર્શી જીવ હોય, એ કેવી રીતે યુદ્ધ કરીને પરજીવોની હત્યા કરી શકે? કારણ કે પરજીવોની જે જીવને પ્રતીતિ અને પરિણતિનો ભેદ ન સમજાતો હોય એને આવો પ્રશ્ન સહજ થાય. વારંવાર એમ થાય છે કે એવો ભાવ જ કેવી રીતે આવે કે હું આ લડું, લડવાનો ભાવ જ કેવી રીતે? કારણ કે એ તો દ્રવ્ય હિંસા તો દેખીતી થઈ જાય છે. મારાપણું ન હોવા છતાં પણ ડ્યુટીના કારણે એક રાગ છે ને, એ રાગના કારણે આજે માનો કે બેંકના અંદર એક કેશિયર પાસે પૈસા છે, એને મારા નથી એ પાકી માને છે, પણ કોઈ જો એને લઈને જતો હોય તો એની સાથે ઝઘડો પણ કરવા લાગી જશે કે કેમ ઝઘડો કરે, એમાં એનું કઈ નથી. એ વાત કેવી રીતે બની શકે કે એને મારા તો માનતો ન હોય પાછું એના માટે ઝઘડો કરવા લાગી જાય? કે આવું થઈ શકે છે? તો આ જ વાત તમને હું કઉ છું ને કે એક પ્રકારનો એનો એ સમયનો તો એનો વ્યવહાર જાણે છે કે આ સમયનો મારો વ્યવહાર આ છે, કારણ કે આની રક્ષા કરવી મારી જવાબદારી છે અને એને કોઈ જો લઈ જાય તો એના માટે લડાઈ કરવી એ પણ મારી જવાબદારી છે, ભલે મારા નથી. વિચારો કે વિકલ્પો પણ એને નિજરા બને છે. જ્ઞાનીના ભોગ નિર્જરાના હેતુ છે. આ જાણીને અજ્ઞાનીએ શું કરવું? અજ્ઞાનીને એમ થાય કે ચાલ એના નિજરા તો
કરવું. ના, આ જાણીને અજ્ઞાનીએ જ્ઞાની થવા પ્રયત્ન કરવો, ભોગ ભોગવવા નહીં. જ્ઞાનીના ભોગ, આ એક મેં હમણાં 1000 પ્રશ્નોનું એક હમણાં કલેક્શન ચાલી રહ્યું છે, લખું છું. એમાં આ એક પ્રશ્ન છે, બધા અધ્યાત્મના તે કે જ્ઞાનીના ભોગ જો નિર્જરાનું કારણ છે, આ જાણીને અજ્ઞાનીએ શું કરવું. એમાં આ પણ પ્રશ્ન છે, પ્રતીતિ તથા પરિણતિના સ્વરૂપમાં ભેદ બતાવો. એમાં ખુલાસો થાય છે. જ્ઞાનીના ભોગ નિર્જરાના કારણ છે ને, હું તો અજ્ઞાની છું ને, મારા નિર્જરાના કારણ નથી, તો પેલા તો હું ભોગથી છૂટું. પોતાની દશામાં હું જ્ઞાનીના દ્રષ્ટાંતો ન લઉં. થોડીક તો જાગૃતિ રહી છે, તો થોડીક તો નિર્જરા થતી હશે ને? નથી થતી. કારણ કે આ કર્મ જે આવે છે ને બંધાય છે, એના 5 કારણ છે. એના ક્રમે 5 કારણ છે કે પેલા આ, પછી આ, પછી આ જાય, એવી રીતે, જેમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગ. હવે જે પહેલું કારણ જે જાય છે એ અત્યારે જ્યાં ઠસાઠસ પૂરેપૂરું ભરપૂર પડેલું છે, તો કોના બળ ઉપર એને આશ્રવ થતો અટકી ગયો અને નિર્જરા શરૂ થઈ? એવું કોઈ બળ તો છે જ નહીં. અનંતાનુબંધીનો અભાવ થાય ને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થાય, એક કષાય ચોકડીના અભાવથી જે વિતરાગતાનો અંશ પ્રગટ્યો. હવે તો એક કષાય ચોકડીનો અભાવ તો થયો નથી, તો વિતરાગતાના અંશ વગેરે નિર્જરા થાય કેવી રીતે? અને પાછું કેટલાય લોકોને પકડમાં આવતી હોય નિર્જરા, બેઠા હોય ત્યારે આમ જો અમને નિર્જરા થાય, નિર્જરા બેઠે ને ધ્યાનમાં આમ ખરતા હોય કર્મ આત્મામાંથી. તો ભાવલિંગી મુનિને નથી દેખાતા, કારણ કે છદમસ્તના જ્ઞાનનો વિષય જ નથી, કેવળ જ્ઞાનમાં જ જણાય. કર્મ તો એ આને અહીંયા બેઠા બેઠા જણાઈ ગયા. તો કેવળી ભગવાનના જ્ઞાનમાં જણાય. સૂક્ષ્મ છે, સૂક્ષ્મ પૂતગલો છે. એ સૂક્ષ્મ પૂતગલો એને જણાય, પાછા જડતા જણાય, પાછા ખરતા જણાય, ખાલી બેઠેલા નહીં. વિપશ્યનામાંથી થાય, એમ નથી. તમે વિપશ્યના કરતા હો તો તમને સડનલી આમે હાથમાં દુખાવો થયો, એટલે કે આ જે કર્મ ઉદયમાં આવવાના હતા એ આ રીતે આવી ગયા, આ ખરી જશે. અને જોયા કરો આ કે છે નદીના પાણીમાં તમે ઉભા છો અને નદીનો પાણીનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, તમે એની સામે નહીં ભાગો, વહેતા જાઓ. પાણી વહે છે, તમે વહો અને તમને શાંતિ લાગશે. હા, કે તકલીફ તો ત્યારે થાય જયારે તમે વિરોધી ચાલતા હો. પણ એ તો ડૂબવાનો જ ઉપદેશ આપ્યો, બહાર કાઢવાનો ઉપદેશ તો આપ્યો જ નહીં, કે નદીમાંથી બહાર નીકળે તો ખરું કલ્યાણ છે. આમાં તો મર્યો એ ડૂબતો પાણીની સાથે. એટલે ઉદયમાં ભળતો એ પાછો ઉદયમાં ભળતો જ જાય છે, ઉદયથી છૂટો પડવાનું છે. આ વાત સમજાય ને? નદીના પાણીના પ્રવાહમાં વહી નથી જવાનું. આ તમે પીડા થઈ રહી છે, બસ એને જોવ એ તો ઉદય છે ને ઉદયમાં તમે વહી રહ્યા છો. કોઈ એને રિએક્ટ કરે ને કે આ કેમ પીડા થઈ રહી, તો એના સામા પ્રવાહમાં ચાલ્યા ઉલટા. અને એમ કીધું કે તમે વહેતા જાઓ, પાણી આમ વહે છે તમે પણ આમ વહો, એટલે તમને કષ્ટ ન પહોંચે. પણ પાણીમાં ડૂબીને જ રહ્યો તમે, એમ તમે વેદનામાં જ પડ્યા રહ્યો. વેદનાથી અલગ કંઈક અનુભવવા જેવું છે એમાં નથી લઈ જતા. અને પાછા વાત શું કરે ખબર છે એમાં? તમને ખબર નહીં, આગળ લઈ જાય છે, આગળ જતા લઈ જાય. એમ અત્યારે શરૂઆતમાં ન લઈ જાય, આગળ તમે જાઓ ને પછી આત્મા ને બધી વાત આગળ આવે. હું કહું કે આપણા આચાર્યોએ આગળ પાછળ બધું જ વાંચી લીધું છે, એમને કઈ વાંચવામાં નથી આવ્યું આત્માની વાત, અને તમારે સમજવામાં આવી ગઈ. ત્યારે બૌદ્ધ મતનું નિરાકરણ કર્યું ને, આમાં એ પણ આવશે ટોડરમલજીએ. એમણે તો કેટલા ગ્રંથો વાંચ્યા, તોય કઈ જે વાતની કમી રહી ગઈ એ તો બતાવી જ કે આમાં અસ્થિ વાળી વાત જ નથી આત્માની. તો અનિત્યનો બોધ, અનિત્ય બરાબર છે, પણ અનિત્યમાંથી પછી હટીને ક્યાં જવું? એને એ જઈ જ ન શકે, કારણ કે આશ્રય તો કોઈ જોઈએ ને અનિત્યમાંથી નીકળીને જવાનું. એટલે એ લોકો શું કેવું છે કે આજે દુખાવો થયો ને એ તમે આને જોયા કરો કે અનિત્ય છે,
એ જતો રહેશે 1 કલાકે 2 કલાકે. એ તમને એ પકડમાં નહીં આવે. પછી તમે એવી રીતે કીધું કે તમે સામા ચાલશો તો તમને પાણીનો પ્રવાહ નડતો લાગશે. હા. એની હારોહાર વહેતા જશો તો તમને એટલું કષ્ટદાયક નહીં લાગે. ઉદયો એટલા કષ્ટદાયક નહીં. પણ તમે જોડાઈને રહો ઉદય સાથે જ પાછો એમ. જોડાવાના છે. તો એ ઉદયથી બહાર નીકળીને જ્ઞાયક વાળી જે વાત છે ત્યાં નથી. આ જ્ઞાયક શબ્દ અહીંયા આગળ આવશે શ્વેતાંબર મતમાં કઈ નથી. પછી તો બીજી વાત તો ક્યાં કરવી. જે પોતે જૈન હોવાનો દાવો કરે છે એનામાં પણ નથી આ વાત. આ બહુ નથી બિલકુલ તમે તો બહુ ભણાશો. તમારે તો બહુ પરીક્ષાઓ આપી છે તમે. છે કે નહીં તમને ખબર હશે ને? છે કે નહીં? અમુક અરે તમે એમને નહીં પૂછો. તમે તો હિન્દુ મત વાળાને પૂછશો તો એ કે છે અમારામાં આત્માની ન્યાયિક ની વાત છે. કારણ કે એને તો જે આત્મા શબ્દ લખ્યો એ જ ન્યાયિક લાગે છે. પણ ન્યાયક નું સ્વરૂપ જે છે સ્વરૂપ હોય તો એ ન્યાયક કહેવાય. બરાબર. તો સ્વરૂપ પૂરેપૂરું એવું હોવું જોઈએ ને. એ તો ખાલી શબ્દ વાંચી લીધો કે બસ આ આત્મા એટલે તે આત્માની વાત એમાંય કરી છે. આ જીવની વાત તો એ ગીતામાં કરી છે. બુદ્ધિઝમમાં પણ જીવની વાત કરી છે. પ્રજ્ઞાની વાત કરી છે જેને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. તો શબ્દ તો એવા બધા વાપર્યા છે. ચાલો આપણે આપણા મતને પકડીએ. ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ એની ચર્ચા આવે છે. એ કરવા જેવું છે. ક્યાં આવે એ આપણે? પેજ નંબર તમને બતાવું. ભક્તિ યોગ માટે 116 પાના નંબર. એમાં અવતાર મીમાંસા તો થઈ ગઈ. એ બધું 116 તમારો નિર્ગુણ અને સગુણ ભક્તિ. ભક્તિ માર્ગમાં એ કહે છે કે ભક્તિથી મુક્તિ છે. કૃપાળુદેવ વાળા પણ ભક્તિ કરવાથી મુક્તિ. અને ભક્તિ કરવામાં એ રડવું, જેની ભક્તિ કરવાની સામે તમારે આંખમાંથી આંસુ પણ આવી જાય, એને એક ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ માને છે. અને અહીંયા એને એક તીવ્ર કષાયનો ભાવ છે. કશાય કહ્યો છે. એ ધર્મનું અંગ નથી. નવધા ભક્તિ જે છે એમાં જ્ઞાન પણ ભેગું આવી જ છે ને. આવે પણ રડવાની વાત અહીંયા કરું છું. રડવા માંડવું એ ભક્તિ ન કહેવાય. એમ ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ વચ્ચે આટલું અંતર હોય છે કે જેમાં ભક્ત વક્તા હોય અને ભગવાન શ્રોતા હોય એ ભક્તિ માર્ગ. ભક્ત ભગવાનની સામે બોલે છે બધું, ભગવાન સાંભળનારા એ ભક્તિ માર્ગ. ને જેમાં ભગવાન વક્તા હોય અને ભક્ત શ્રોતા હોય એ જ્ઞાન માર્ગ. હવે તમે પોતે વિચાર કરો કે તમે જે ભગવાનને કહેવા માંગો છો એ તો ભગવાનને આમે ખબર છે, કેવળ જ્ઞાન છે એટલે. પણ ભગવાન જે કહેવા માંગે છે આપણને નથી ખબર. એટલા માટે આ જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જોર વધારે આપ્યું છે ભક્તિ માર્ગ કરતા. અને જ્ઞાનનું અભિમાન જો ન આવે એના માટે થઈને ભક્તિ પણ કરી લેવી, એનો નિષેધ નથી કર્યો. 3 ભક્તિ કીધી છે: દેવની ભક્તિ, શાસ્ત્ર ભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ. જ્ઞાનમાં છે ને એરોપ્લેનની જરૂર છે. આપણે એક વખત વાત કરી હતી માયાની અને ભક્તિની, કે એક આમાં છે ને તુલસીદાસે એક વાત એમાં ભક્તિની પુષ્ટિ કરતા એક વાત કીધી છે કે એક પુરુષ એકલો જતો હોય કે સૌથી વધારે એને હેરાન કરવા વાળું કોઈ હોય તો એક માયા નામની સ્ત્રી છે. ત્યાં માયાને વધારે ખાસ મહત્વ આપ્યું છે. માયા છે એ પુરુષને બહુ હેરાન કરે છે. પુરુષ છે માયામાં ફસાઈ જાય છે અને માયા એને એના વશમાં કરી લે છે પુરુષને. હવે એકલો પુરુષ કોઈ જતો હોય તો કોઈ સ્ત્રી એના તરફ નજર કરશે, પણ એ પુરુષ કોઈ સ્ત્રી સાથે જતો હોય ઓલરેડી પત્ની સાથે, તો બીજી કોઈ સ્ત્રી એ પુરુષ તરફ નહીં જોવે. એમ સમજ છે કે આ ઓલરેડી એંગેજ છે, કોઈ સાથે છે. તો એવી રીતે કીધું કે જે પુરુષની સાથે ભક્તિ રૂપી સ્ત્રી હશે એને માયા રૂપી સ્ત્રી હેરાન નહીં કરે, અને જે ભક્તિ વગરનો હશે એકલો એને આ માયા હેરાન કરવાની છે. એમ કીધું એને કમ્પેર કર્યું છે.
અચ્છા, હવે શું છે, ભક્તિ માર્ગ પણ એક માર્ગ તો ખરો. એટલે ભક્તિ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ધ્યાન માર્ગ, આ બધા માર્ગ છે એ પહોંચાડે છે એક જ જગ્યાએ છે કે નથી? ભક્તિ માર્ગની કોઈ વસ્તુ જ નથી. ભક્તિ છે ને, કેમ નથી? આ તો માર્ગ ખરો ને. હા, ગોપાલદેવે તો કહ્યું છે કે ભક્તિ માર્ગ આ કાળમાં જીવો. માર્ગ કેતા એમ લાગે છે કે એક માર્ગ આ અલગ છે ને બીજો આ બધું એક મોક્ષ માર્ગમાં જ આ બધું એક સાથે હોય છે. એવું નથી કે અલગ અલગ માર્ગ છે. જ્ઞાનીને મોક્ષ માર્ગ પર ચાલતા જ્ઞાનીને ભક્તિના પણ વિકલ્પ ઉઠે છે અને જ્ઞાનના પણ વિકલ્પ ઉઠે છે, સ્વાધ્યાયના વિકલ્પ ઉઠે, આ બધા સાથે સાથે હોય છે. આવા શુભ વિકલ્પો આવા આવે છે. ખાલી ભક્તિથી મોક્ષ ન છે. ખાલી ભક્તિથી નહીં. ભક્તિ એ શુભ રાગ છે અને જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે, સ્વભાવ છે. પેલો વિભાવ છે, જ્ઞાન સ્વભાવ છે. આત્માના આનંદ ગુણમાં જ્ઞાન ગુણ પહેલો છે. ભક્તિ એ આત્માનો ગુણ નથી કીધો, એને શુભ રાગ કીધો છે. પછી આજે પવનાદિ સાધન વડે જ્ઞાની હોવાનો પ્રતિષેધ, એટલે આ બધી શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાથી એ તે ધ્યાન કરે અને સાધના કરે એની વાત છે. આપણે જ્ઞાન યોગ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો વિચાર બસ એ આગળ આવી જાઓ. પવન આદિ સાધન વડે એમાં પછી એ બધું જ્ઞાનનું જ બતાવ્યું છે કે જ્ઞાનથી પણ અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એકલા જ્ઞાનમાં પણ તમે નહીં રહો, સાથે સાથે ભક્તિ પણ કરો. બધું સાથે હોય. અને આમાં જે છે ને એ શ્વાસોચ્છ્વાસની જે ક્રિયા ઉપર શ્વાસ લઈને જે સાધનામાં બતાવે છે, શ્વાસને જો, બસ આ શ્વાસ, અને તમારા મનને પેલા સ્થિર કરો. મનને સ્થિર કરવાની શીખાડવામાં આવે છે શ્વાસ એકાગ્રતા માટે. આનાપાન બૌદ્ધ ધર્મમાં આનાપાન, એનું નામ આનાપાન છે. તમે કર્યું છે? આ શ્વાસ પોતે તમારા મનને સ્થિર કરવું હોય તો શ્વાસ પર જો. જે પોતે અસ્થિર છે અને એના તરફ જો તો તમારું મન સ્થિર થાય. અસ્થિરતાનો આશ્રય લેવાથી મન કેવી રીતે સ્થિર થાય? એને સ્થિર કરવા માટે તો એનો આશ્રય લેવો જોઈએ જે સ્થિર હોય, અને એ ત્રિકાળી ન્યાયક છે, બીજું કઈ સ્થિર નથી. એટલે આજ સુધી કોઈ પણ પર વસ્તુમાં ઉપયોગ સ્થિર ટકી શકતો જ નથી, શક્યો નથી. ન્યાયકમાં જ ટકી શકે છે કારણ કે એ નિત્ય સ્થિર છે. એનો પણ નિષેધ કર્યો. એટલે શું ભક્તિ માર્ગ નો નિષેધ, જ્ઞાન માર્ગ નો આ શું બધું શું કહેવાય? અહીંયા એ આ શ્વાસોશ્વાસની કરીને એ જે તમે સાધના કરો તો કે એ સાધના ખોટી છે. આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની ને ઉપયોગને સ્થિર કરવાની આવી સાધના હોતી જ નથી. સોહમ શબ્દનો પ્રયોગ છે કે હું તે છું, વળી અહીંયા તેની અપેક્ષા એ કોણ તમારું અટેન્શન એ વિષયોમાં નિયમથી જવાનું જ છે જે વિષયોનો તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે. બસ તો ઇન્ટરેસ્ટ છે, અટેન્શન. તો ઉપયોગની સ્થિરતા માટે કઈ અભ્યાસ કરવાની થોડી જરૂર છે. જ્યાં તમે એકાગ્રતા કરો, એક અગ્ર રાખી તો એકાગ્ર ચિંતન. એટલે પેલું કે ફોનમાં વાત કરતા હોય અને ટીવી નો અવાજ આવતો હોય, અમારો દુકાન પર બેઠા હોય તો ઢોલ નગારા વાગતા હોય, કોઈની જાન જતી હોય, બધું હોય, પણ અમેરિકા ફોનમાં વાત કરતા એટલા તલ્લીન હોય તો ઉપયોગ ત્યાં જતો જ નથી. ઉપયોગ સ્થિર છે કારણ કે જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ત્યાં અટેન્શન છે. એના માટે કયો અભ્યાસ એને કર્યો? કોઈ અભ્યાસ નહીં, ખાલી સુખ બુદ્ધિ. અહીંથી મને સુખ મળશે ને અહીંયા મારે કઈ નથી. બસ આટલી જ વાત છે. સુખ બુદ્ધિ જ્યાં હોય ત્યાં અટેન્શન. આના માટે હું એક ખાસ કહેતો હોઉં છું કે એક શેઠ આવી રીતે ફોનમાં વાત કરતા કરતા એવી આમ આટલા ઢોલ નગારા અને ઢુમઢુમ થાય છે તો એને ફરક નથી પડતો. એટલો ઉપયોગ સ્થિર છે. મારી સ્થિરતા એવી નથી રહેતી. મારા પ્રવચનમાં કોઈ આમ થતા હોય ને તો મારો ઉપયોગ સ્થિર ન રહે. એમ હવે તમે આમ સીધા બેસો, ઘડીએ ઘડીએ આમ હલો નહીં. મારું સ્થિરતા એવી નથી રહેતી. એટલે એના ઉપર કે પંડિત કરતા શેઠિયાને સમ્યક દર્શન જલ્દી પ્રગટ થઈ શકે. એનો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર જે છે વધારે સ્ટ્રોંગ છે. કારણ કે હું તો આટલો સ્થિર નથી રહી શકતો. કોઈ આમ હલચલ કરતો હોય તો મારું મન સ્થિર ન રહે. એને તો ઢોલ નગારા વાગે તો એટલો સ્થિર છે. તો એનું જે પાવર, એકાગ્રતા જે છે તો વધારે છે.
attention. એના અંદર અટેન્શન પણ પાછું વારંવાર એક માનો વેપારી બુદ્ધિ ત્યાં ધ્યાન એમ સુખ બુદ્ધિ ત્યાં ધ્યાન અને એના માટેના વિકલ્પો પણ એવા જ એટલા જ ચાલે જેટલી સુખ બુદ્ધિ વધારે આ વિકલ્પો પણ એના સંબંધમાં જ છે. બધા મતનો અભ્યાસ હશે ઇસ્લામમાં, સાંખ્યમાં, જય દર્શન. તો હા અભ્યાસ તો થોડું લખાણું તો અદભુત જીવો હતા આપણા થઈ ગયા ને આપણા વિચારો આચાર્ય કલ્પતા આચાર્ય જીવા એમ કહેવાય એટલા મહાન હતા આચાર્ય કલ્પતા અત્યંત વિચક્ષણ બુદ્ધિશાળી. આમાં ઉપયોગની મુખ્યતા એટલે ક્રિયાથી માનો આત્મા પેલો કાઉન્ટર લઈને બેસી જાય ને બસ હું સોહમ 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 એવી રીતે કરે કે હરે રામ હરે કૃષ્ણ એક તમારું એક રૂટીન ન થવું જોઈએ તમારો ઉપયોગ એમાં જોડાઈને રહેવો જોઈએ એનો ભાવ ભાષણ થવું જોઈએ. સોહમ આજે બ્રીથિંગની પ્રેક્ટિસ કરાવે ને પ્રાણાયામમાં સોહમ શ્વાસ બહાર અંદર લઈને કરે એટલે એ બહાર અંદર ના એ પોતે તો અસ્થિર છે તમે કીધું એ પ્રમાણે પણ એટલી જ અસ્થિરતામાં કોન્સન્ટ્રેશન એટલી બીજે ક્યાં ભ્રમણ એટલે કોન્સન્ટ્રેશન એ તો ઉલમાંથી ચૂલમાં પડ્યો આ ઉલમાંથી શરૂમાં પડે બધાથી એક ઉલટો વધારે ભ્રમિત થઈ ગયો કે પેલા તો એને ખબર હતી કે આ પાપ રૂપ જ છે આ ધર્મ નથી આમાં ક્યારેક એમ માની લે કે આ ધર્મ સુધી પહોંચવાનો માર્ગ છે પાછો પેલું તો ખબર હતી ને કે ખોટું ખોટું છે આ ખોટું હતું ને એમાં સાચાની બુદ્ધિ થઈ જાય જે વધારે ખતરનાક કીધું છે. ટોટરમાં આગળ એ કહે છે કે અમને મુસ્લિમ મત એટલો ખતરનાક નથી લાગતો જેટલો શ્વેતાંબર મત ખતરનાક લાગે છે કારણ કે એ તો ખબર જ છે કે આ ખોટું છે એટલે જીવો ફસાવાના નથી જૈન ધર્મના નામે ઠગાવાના નથી ત્યાં પણ અહીંયા તો જૈન ધર્મ નથી ને પાછો જૈન ધર્મના નામે ફસાશે સુતારાની જમાત એટલે ત્યાં કેવો શબ્દ છે પછી ઇસ્લામ મતનું 24 ઉપર 124 માં સાંખ્ય મત થઈ ગયો એની પહેલા આગળ એની પહેલા ઇસ્લામ મત છે એ તો નજરની સામે પ્રત્યક્ષ દેખાય જ છે એના વિશે તો કઈ પણ આપણે નિરાકરણ કરવાની જરૂર નથી. ટોડરમલજીએ પણ બહુ એક પારામાં તે કરી દીધું છે કે જે પ્રત્યક્ષ આપણને આ દર્શન તો દેખાય છે તમે આ સાંખ્ય ને મીમાંસક ને નૈયાયિક ને એ લોકોને મળવા બહુ મુશ્કેલ છે સાંખ્ય દર્શન વાળા ને મીમાંસક વાળા એનું ડિટેલમાં બધું બતાવ્યું છે. આ મુસ્લિમની તો માન્યતાઓ કેવી છે નજર સામે દેખાય છે એ અન્ય મતમાં લીધું છે. સાંખ્યમાં જે કૃપાળુ દેવે આત્મસિદ્ધિમાં જે આત્મા કરતા છે એ વાત કીધી ને સાંખ્ય મત એ કહે છે કે આત્મા અકર્તા છે દર સમય અકર્તા છે અને જૈન દર્શને પેલા એમ કીધું કૃપાળુ દેવે પેલા સિદ્ધ કર્યું કે આત્મા કરતા છે ને છેલ્લે પછી એ કીધું અકર્તા છે. પેલા વ્યવહારથી કીધું કે આ બધું આનો કરતા છે અને પછી એમ કે ખરેખર તો કોઈનો કરતા નથી એટલે સાંખ્ય મત ઉભો થયો એ કે છે અમે તો પહેલેથી જ કહેતા હતા આત્મા કરતા છે એટલા માટે કે તમે પહેલેથી કહેતા હતા ને એટલા માટે જ ખોટા હતા પેલા આ બધો સ્વીકાર કરે ને પછી એમ કે હવે આ અપેક્ષા એ કરતા તો સત્ય છે. નૈયાયિક ને વૈશેષિક ને એના અંદર પણ એ બહુ ડિટેલ છે પછી એના બધા 24 ગુણ બતાવ્યા છે વૈશેષિક મતના અંદર એ બધા ડિટેલમાં આપણે જવાનું નથી કારણ કે એ આપણે આમે માન્યતા પોષાતી નથી. આ પાંચમો અધિકાર જે છે ને ખરેખર શું છે આ શાસ્ત્રનો એક પ્રકાર નથી પણ આ પાંચમું ચેપ્ટર એક ડિક્શનરી છે. ડિક્શનરીને વાંચવાની ન હોય જેમાં તમને તકલીફ પડતી હોય એ જોઈ લીધું બસ જાણી લેવાનું એટલે માનો કે તમને માનો આમાંથી તમે મુસ્લિમ મતમાં માનો છો નથી માનો જવા દો મીમાંસક જૈમિની આ મતમાંથી માનો જવા દો બૌદ્ધ મત કે આમાં ક્યાંક ક્યાંક માન્યતા પોષણ થાય છે તો એને થોડું જોઈ લો પછી માનો કે ચારવાક મત કે આમાં અમે નથી આવતા
સદર્શન ને અને પેજ નંબર 144 થી જે ખાસ હવે આપણે છેલ્લી 15 મિનિટ આનું એક નિરાકરણ કરી લઈએ એટલે પાંચમો અધિકાર આજે આપણે લઈ લઈએ છીએ. એમાં શ્વેતાંબર મતનું નિરાકરણ કર્યું છે. હવે આમાં એમણે ટોડરમલજીને માટે કહે છે કે આવા પ્રકારનો દ્વેષ કરવાની જરૂર શું હતી, જેને જે કરવું એ કરે. તો ટોડરમલજી કહે છે કે સત્ય સ્વરૂપને સત્ય રૂપે બતાવવું એમાં દ્વેષ ભાવ નથી. દ્વેષ તો ત્યારે હોય કે અમે એને નીચો પાડવા માંગતા હોઈએ. અમે એને પણ કહીએ છીએ કે આ મતના તમે તર્ક યુક્તિને પ્રમાણ આપીને સિદ્ધ કરો, અને પછી પોતે આ તો વચ્ચે આવનારું એક માધ્યમ કીધું કે અમે આમાં અટકી જવા નથી માંગતા, અમારું કામ તો મોક્ષ માર્ગ બતાવવાનું છે, અને આગળનો આ અધિકાર તો આનાથી આગળ તો બતાવવાના નતા અન્ય મતનું. પછી તો આગળ સમ્યક દર્શનનું વર્ણન જ શરૂ કર્યું હતું. એટલે આમ જોઈએ તો 6000 પેજની કમ્પેરિઝનમાં આટલા જે પેજ જે 5મા ચેપ્ટરના છે એ કંઈ જ નથી. ટોટલ ધારણામાં એટલે એમને તો એ રીતે જ લખતા હતા ને કે 5મું ચેપ્ટર એ રીતે જ લખ્યું છે. જે પહેલેથી ખબર હોત કે માનો કે આ 350 પાનાનું થવાનું છે તો 350 પાના સમ્યક દર્શનના લખી નાખે. પ્લાનિંગ તો એ રીતનું જ હતું લાંબુ. ત્યાં પણ પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય શરૂઆત કરી હતી. રાજા અચ્છા, હવે શ્વેતાંબર મતના નિરાકરણમાં હવે ત્યાં એક પોઈન્ટ ખાસ છે કે એમાં જે ગૌતમ પૃચ્છા જે છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ગૌતમ, એમાં એવી રીતે વર્ણન આવે છે હે ગૌતમ એ રીતે કહીને. અને અહીંયા બતાવ્યું છે કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનું નામ લઈને વાણી ન નીકળે. એ પ્રવચન હોય છે, અને પ્રવચનમાં તો સર્વસામાન્ય હોય છે. ગણધરદેવ પણ ત્યાં પશુઓ પણ બધા બેઠા છે. પ્રવચન જ કહેવાય. એના માટે ષોડશ કારણ ભાવના જે કીધી છે ને એના માટે આ જીને ભગવાનનું પ્રવચન છે. પ્રવચન શબ્દ વાપર્યો છે. બસ તો એ તો આ ઓમકાર ધ્વનિ છે ને એ જ પ્રવચન છે. એ પ્રવચન એમ હા એ પ્રવચન છે. પછી આમાં એક મોટી વાત એ બતાવે છે કે પેલા એવું થતું હતું, પેલા કે જે ગ્રહસ્થોના નિયમો હતા એ ગ્રહસ્થો જ પાળે અને સાધુના નિયમ સાધુ જ પાળે. બંનેના અલગ અલગ નિયમો બતાવ્યા છે. સાધુનો નિયમ શું છે કે ઊભા જ આહાર લેવો. ગ્રહસ્થનો નિયમ એ છે કે બેસીને આહાર લેવો. સાધુનો નિયમ એ છે કે વસ્ત્રથી શરીરને થોડું પણ એક દોરાથી પણ ઢાંકવું નહીં. અને ગ્રહસ્થનો નિયમ એ છે કે શરીર પૂરેપૂરું ઢાંકવું, થોડું પણ દેખાડવું નહીં. સાધુનો નિયમ એ છે કે એ અદંત ધોવનનો નિયમ ને સ્નાન વ્રતનો નિયમ એ હોવો જ જોઈએ, અને ગ્રહસ્થનો નિયમ છે કે બ્રશ સ્નાન કરીને જ એને રહેવું જોઈએ. એના બંનેના નિયમ અલગ અલગ બતાવ્યા. હવે થયું શું કે ગ્રહસ્થો એ સાધુના અને સાધુઓ એ ગ્રહસ્થના અપનાવી લીધા નિયમો. કે જે કપડાથી શરીરને ઢાંકવાની વાત કરી તો સાધુઓએ કપડા પહેરીને દીક્ષા પાડવા મળ્યા, અને આ ગ્રહસ્થો કપડા વગરના એવી રીતે નગ્ન બીચ ઉપર ફટાકવા માંડ્યા. તો સાધુના જે કામ હતા એ ગ્રહસ્થો લઈ લીધા, ગ્રહસ્થોના જે હતા એ સાધુ લઈ લીધા. આ બુફે જમવા માંડ્યા, અને સાધુઓ એવી રીતે પાત્રા લઈ લઈને નીચે બેસી. સાધુએ તો હાથમાં જ આહાર લેવાનો અને ગ્રહસ્થોએ પાત્રમાં જ. અને આ સાધુ પાત્ર આવી ગયા, ઉભા એવી રીતે બુફે ખાતા કઈ લીધું આમ પ્લેટ કોણ. આ કાળની એવી વિકૃતિ કે સાચા ગ્રહસ્થ અને સાચા સાધુ બંનેમાં વિકૃતિઓ આવે આ કાળના કારણે. અને હવે વચ્ચે આના અંદર આ વધારનારમાં શ્વેતાંબર મત મૂળ કારણ છે, જ્યાં ભ્રમ ફેલાવ્યો. મેં તો એક પ્રવચનમાં તમે હતા
અભિપ્રાય નથી જોવાતો, આગળ જઈને ક્રિયાઓ જ જોવાય છે. અને એ તમે કયા, આજે મારો અભિપ્રાય એવો છે કે હું આહાર માટે નીકળું છું અને કોઈ મને પથ્થર મારે નગ્ન દશામાં, તો એના કરતા સફેદ કપડાં પહેરીને ગામમાં જવું, સફેદ કપડાં પહેરીને, તો એના કારણે શું કે કમસે કમ સાધુપણું પણ ટકી નહીં રહે અને લોકો અને નહીં તો સાધુ જ નહીં રહી, કારણ કે પથ્થર મારે છે, કોઈ સાધુ થવા તૈયાર નથી. તો કે એ તો છોડી દો કે પહેરીને રાખે, પછી જે કરવું હોય, પણ ત્યારે તો પહેરીને રાખો જેથી કરીને તમે તમારો આહાર મળી શકે. અને ખાસ કરીને એ કે લોકો પથ્થર ન મારે, પાગલ સમજતા પથ્થર મારતા હતા, પાગલે કરે છે. હા, જયપુરમાં મેં જોયેલું છે. જયપુર મોટી કરે છે ને. જયપુરમાં દિગંબર સાધુ, હા હું જયપુરમાં મોટી થઈ મારી લાઈફ, એટલે ત્યાં દિગંબર ધર્મનું જરા વધારે છે. એટલે ગોપાલની રસ્તામાં હું જતા ને, અને ત્યાં મંદિર હતું દિગંબર, તો જાય ને કોઈ દિગંબર ના સાધુ, તો બધા છોકરાઓની પાછળ દોડે, પથ્થર મારે. એટલે એક પ્રકારનું ત્યારે, અને એ હવે એમણે શું ઇન્ટેન્શન કે જૈન ધર્મ જ નહીં રહી, જો અમે આવી રીતે દીક્ષા લેવી જ નથી, જૈન ધર્મ સફેદ કપડામાં રહે એમ કરીને આ ઉભું થયું. પણ આગળ જઈને એવી વિકૃત થઈ ગઈ કે આ પણ એક માર્ગ બની જશે. મારા સાહેબને ભણાવવા જતો ને ત્યારે હું આ વાત એમને કહેતો, મેં કીધું તમે તો દીક્ષા લીધા પછી તમારી તો એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે તમારે એક મિનિટ માટે હવે નગ્ન રહેવાનું એવું થતું નથી. અને અમારા લોકોને તો હજી, મારે તો એ છે કે જયારે હું બાથરૂમમાં નાઉં અડધો કલાક ત્યારે મને એ વિચાર તો આવે કે આવી મારે દશા અંગીકાર કરવાની છે. તો અમે એટલું ચિંતન તો કરી શકીએ છીએ, તમારે તો એમાં થઈ ગયા. હવે અડધો કલાક જે નગ્ન રહેતા હતા, અડધો કલાકની નગ્નતા ગઈ. અમારે કમસે કમ એટલી તો રહી છે કે હવે એટલે સમયે ભેદ જ્ઞાન કરી શકું છું કે આ દશા મારે અંગીકાર કરવાની છે. તો એના અંદર બધી લિંગથી, ગ્રહસ્થ લિંગથી, સ્ત્રી લિંગથી મોક્ષ, નપુંસક લિંગથી, એવી રીતે બધી લિંગથી, બધા લિંગથી મોક્ષ માન્યો શ્વેતાંબરમાં. અહીંયા કીધું કે પુરુષને જ મોક્ષ થાય, સ્ત્રી નપુંસકને ન થાય. કારણ કે જે સાધુ પદને યોગ્ય એ પદમાં આવી શકતા નથી, એ અરિહંત સિદ્ધ પદને કેવી રીતે પામી શકે? મોક્ષ તો સિદ્ધ પદ છે ને. સર્વથા અપરિગ્રહી થયા વગર મોક્ષ નથી. હવે કે ભાવોથી છોડી દઈએ કે તમે ગ્રહણ ખાલી જો ભાવોથી જ કર્યું હોય તો ભાવોથી છોડી દો, પણ તમે ગ્રહણ તો ભાવોથી કર્યું છે ને ફિઝિકલી કર્યું છે, એટલે બેયથી તમે છોડો તો તમારી સાચી દીક્ષા. કે અમે ખાલી કપડા રાખીએ પણ ભાવ ન કરીએ તો? એવું કોઈ કે આ કપડા છે, સફેદ કપડા પહેર્યા છે, અમે ભાવ નથી, મારાપણું નથી રાખતા, કે મારાપણું ન રાખવું ને વસ્તુ રાખવી, એનું નામ તો ચોથું ગુણસ્થાન કીધું છે. કે ઘરમાં રહે ને મારાપણું ન કરે, કપડા હોય ને મારાપણું ન કરે, નામ ચોથું ગુણસ્થાન છે. ચોથામાં અને છઠ્ઠા સાતમામાં આ જ અંતર છે કે ચોથામાં જે એમાં મારાપણું છૂટી ગયા પછી વસ્તુ નથી છૂટી, એ વસ્તુ છૂટવાનું કામ ત્યાં છઠ્ઠા સાતમામાં થાય છે. એટલે ક્ષણિકના બોધમાં મેં એક વાક્ય લખ્યું છે, જેનું ગૃહિત મિથ્યાત્વ પણ ન છૂટ્યું હોય તેને ગ્રહ છોડવાનો શું અર્થ છે? એમ દીક્ષા લેવાનો, હજી ગૃહિત મિથ્યાત્વ નથી છૂટતું. દીક્ષા લેવા માટે ચોઘડિયા જોવાનું કે ચોઘડિયા જો કયું મુહૂર્ત સારું છે. વૈરાગ્યના પળના મુહૂર્ત નથી હોતા, એ તો જે પળે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો ને એ પળે નીકળી ગયો. મુહૂર્ત જોરાવો થોડો જાય છે, કેટલી વાર વૈરાગ્ય વયો જાય. હા તો જાગ્યો ત્યાં ભાગ્યો. હા એટલે અમુક વાત પછી એ એમ કે છે કે અપવાદ છે, એમાં તમારે છંછેડવું નહીં, એ જેમ લખ્યું છે એમ માની લેવું. હા એ વર્તમાન ના એટલે બ્રાહ્મણી ના ગર્ભમાં રહીને પછી બીજાના ગર્ભ, બસ આ તો કેટલું કલંક કહેવાય, કલંક કહેવાય ને. હા પછી આગળ
149 પેજ પર છે. આ કાળમાં એટલે કળયુગમાં પણ બે બાપના છોકરો દેવનું સ્વરૂપ જે છે એને અન્યથા બતાવ્યું છે. આ વાત એ છે કે એ લોકો દેવને એમ માને છે કે ભગવાન પણ આહાર લે છે, અને આમાં અહીંયા એ કીધું છે કે ભગવાનને આહાર ન હોય, કારણ કે ક્ષુધા, ભૂખ ને તરસ ને બધા તો 18 દોષોમાં નામ છે એના. તો ભગવાન તો 18 દોષોથી રહિત છે, ભૂખ તરસથી રહિત છે. હવે એ કે સાધુનો આહાર છે ને નિરંતરાય હોય છે, અંતરાય વિનાનો. તો આહાર લેવા માટે જાય ને કોઈ અંદર જીવ દેખાઈ જાય ને તો આહાર છોડી દે, બહાર બી દેખાય છોડી દે. હવે કેવળ જ્ઞાન હોય તો આહાર માટે જાય તો આહારમાં તો કેટલા દોષો જણાય કેવળ જ્ઞાનના અંદર. તો એ આહાર કેવી રીતે લઈ શકે અંતરાય વગરનો? અંતરાય કેટલાય જણાતા હોય અંદર. અને ચોડરમલજી એ કહે છે કે જયારે આહાર લેવા જાય ત્યારે સમોસણમાંથી ગયા તો સમોસણમાં એ ટાઈમે કોણ બેઠું? તમે બેઠા હતા. સમોસણ ખાલી રહ્યું એટલા ટાઈમ માટે? સમોસણ તો ખાલી રહી નહીં. એટલા વખત ભગવાનનો ઉપવાસ હતો. નિર્વિકલ્પ થઈ જાય, ન થઈ કેવળ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ નથી જાણતા નથી. તો પછી કેવળ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ન જાણે એને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા કેવી રીતના હોય? પછી ગુરુના સ્વરૂપમાં 152 પેજ ઉપર વસ્ત્રાદિક ઉપકરણનો નિષેધ કીધો છે કે વસ્ત્ર ન હોય. એમાં એમણે 14 ઉપકરણ કીધા છે કે આ હોય, પાત્ર હોય, બંધ હોય, એ નીચે જે ફૂટનોટમાં બધા બતાવ્યા છે, ઊનનું કપડું ને એ બધું સાધુને હોય. તો એમાં એક કારણ બતાવ્યું કે આ બધા ઉપકરણ આ તમારી આત્માની સાધના માટે શું કામમાં આવે છે, કપડા શું કામમાં આવે છે? તો એ કહે છે કે તમે તે દિગંબરમાં તે 3 વસ્તુ તો રાખે જ છે, એક પીછી, કમંડળું અને શાસ્ત્ર પણ માનો પોતાની પાસે એ વખતે હોય, ટેમ્પરરી એટલી જગ્યાએ હોય, કેરી ન કરે પણ હોય ત્યાં. ત્રીજી વસ્તુ રાખતા જ નથી, કારણ કે પોતાની વસ્તુ બીજાને ન આપવી એ ખાસ એ વાત. પોતાની પાસે 2 હાથ છે, એક હાથમાં પીછી, એક હાથમાં કમંડળું છે, ત્રીજો હાથ જ નથી, ત્રીજી વસ્તુ રાખી કેવી રીતે? એટલે 2 જ વસ્તુ સાધુ પાસે હોય છે, પીછી ને કમંડળ. અને એ તો પીછી છે એ તો સંયમનું સાધન છે, સંયમ માટે ઉપયોગમાં આવે છે, જીવજંતુ ન મરે. કમંડળું છે શૌચ માટે, સંડાસ બાથરૂમ ગયા પછી હાથ ધોવા માટે, એના પીવા માટે નહીં, કારણ કે પીવાનું તો ત્યારે જ પી લે છે જયારે આહાર લેવા જાય છે, તો એના કામમાં માટે છે. આખો દિવસ પાણી પીવાનું. ઠામ ચડ્યા એકવાર તમે ખાઈ લો, પી લો, બધું કઈ તો એવું ન થાય કે આપણે તો ખાધા પછી એમ કીધું છે કે ખાધા પછી 2 કલાકે તો પાણી, આમ 2 કલાક 3 કલાકે પાણી પીવાનું જરૂર લાગે છે. તો એટલો આહાર જ નથી લેતા કે 2 કલાક પછી લે. વધારે આહાર જ ના. અને એ પણ આમ આહાર એટલે 25 આમ તમે કેટલું ખાઈ શકો? આમ ખાઈ તમે વ્યસ્ત દિગંબર સાધુને ખાય. ઘણા જો આમ ખાય એટલે બધું તમે ખાવ કેટલું એમાં? હા, તો 32 પકવાન જોઈએ. વિકલ્પો તો લગ્ન માન બધે થાય છે ને, 32 ના 64 થાય છે. હા જો આમ ઘરોમાં ક્યાં નથી હોતા, 25 ટેબલ પર પડ્યા રહે છે. આપણે પકવાનને બહાર જવાની જોવાની જરૂર જ નથી, આ વૃત્તિઓ અંદર પડેલી છે એમ. એટલે આ વસ્ત્ર એના એ કહે છે કે આમાં સાધુની પાસે જે આ 2 વસ્તુ રાખે છે, પીછી કમંડળું, એ તો ધર્મનું ઉપકરણ છે, એટલા માટે એ તો હોય. અને એને પણ સૂક્ષ્મ પરિગ્રહ પાછો કીધો છે, એને પણ સૂક્ષ્મ પરિગ્રહ કીધો છે. એ પછી એક વાત બહુ સરસ બતાવી છે કે સાધુ આહાર માટે થઈને એ પોઈન્ટ હું અમારે ખાસ વાંચીશ. જો 155 પેજ ઉપર છે, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, સેકન્ડ લાસ્ટ. તે કહ્યું આહાર માંગવામાં, ના ધર્મનું અન્યથા સ્વરૂપ છે, એનાથી 2-3 પેરેગ્રાફ ઉપર. તે કહ્યું કે ના, એની ઉપર એની બીકું 3 લાઈન ઉપર છે. તમારામાં કઈ પેરેગ્રાફ નહીં? એટલે જ આહાર માંગવામાં અતિ લોભ શું થયો? એ કોઈના ઘરે જઈને આહાર લેવા જાય છે તો કે એમાં અતિ લોભ શું થયો? પણ અતિ કશાય હોય ત્યારે જ લોક નિંદ્ય કાર્ય
અંગીકાર કરીને પણ પોતાનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા ઈચ્છે. હવે માગવું એ લોકનિંદ્ય છે. તેને અંગીકાર કરીને પણ આહારની વાંછા પૂર્ણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, તેથી ત્યાં અતિલોભ થયો. આ માંગે છે. પાવલિંગી સાધુ આહાર માંગતા નથી, આહાર લે છે. પાત્રા જ નથી તો માંગે છે. માંગો એમ નહીં, આ લઈ જાય એમ નહીં. આહાર માંગવો, હા. આપો એવું ઘર સુધી પહોંચી જવું માંગવા માટે, એવું નથી કરતા. એ બતાવે તો આહારની વિધિ. એમાં મુનિધર્મ કેવી રીતે નષ્ટ થયો? પણ મુનિધર્મમાં એવો તીવ્ર કશાય સંભવે નહીં. વળી કોઈને આહાર આપવાનો પરિણામ નતો. કોઈના ઘરે પહોંચી ગયા ને એને ભાવ જ નથી આપવાનો. આણે તેના ઘરમાં જઈ યાચના કરી, ખટખટાયું, યાચના કરી. ત્યાં તેને સંકોચ થયો. વા ન આપવાથી લોક નિંદ્ય થવાનો ભય થયો કે કેવું લાગશે, તેથી તેણે આને આહાર આપ્યો. પણ તેના અંતરંગ પ્રાણ પીડવાથી હિંસાનો જ સદભાવ આવ્યો. આ હિંસા કરી, કોઈને ઈચ્છા નથી ને આપવો પડ્યો પરાણે, એના પ્રાણ દુભાયા છે. આ હિંસા. સાચી વિધિ તો આગળ બતાવશે. જો પોતે તેના ઘરમાં ન ગયો હોત અને તેને જ દેવાનો ઉપાય હોત તો તે આપે અને તેથી તેને હર્ષદ થાત. પણ તેના મકાનમાં જઈ ભોજન માંગવું એ તો તેને દબાણ કરી કાર્ય કરાવવા જેવું થયું. આ હિંસાનું પાપ. હવે જૂઠનું કેવી રીતે લાગે? વળી પોતાના કાર્ય માટે યાચના રૂપ વચન છે કે આપો, તે તો પાપરૂપ છે. તેથી ત્યાં અસત્ય વચન પણ થયું. માનતા નથી હો. ત્યારે કોઈ સાધુ સાધુજીઓ આવે એ કોઈ માનતા નથી. અરે આ આપો ને આ આપો એ બોલે તો છે, આ દાળ નહીં, આ આપો, આ આપો, એ યાચના થઈ ગઈ. એ જ સિલેક્શન તો હોય છે ને, ના ઓછું આપો, આટલું બધું નહીં વધારે, આ એ યાચના જ છે. બાકી એમ જે માંગે ને જે અત્યારે માનતા નથી. એ માંગતા નહીં એટલે કે અત્યારે ના, 15-20 આઈટમ પડી હોય ને, કે 4-5 આઈટમ નહીં, આમાંથી આપે. બસ આ શું થયું? એ તો એ બધું પડ્યું છે, એમાંથી તો સિલેક્શન થતું. પણ એ જ તે કે એ સિલેક્શન ન હોય. હવે તમને આગળ બીજી સાધુની વિધિ બતાવું. જો તેને આપ તો આજકાલ તો માંગે પણ છે. એટલે બોલવા જેવું નથી, પાપા પડવા જેવું હજી દરિયા પ્રસ્થા તો જાય, આપણા નથી. સ્થાનકવાસીમાં દેરાવાસીમાં છે, પણ સ્થાનકવાસી. તેને આપવાની ઈચ્છા નહોતી, છતાં આણે યાચના કરી. ત્યારે પોતાની ઈચ્છાથી તો આપ્યો નહીં આહાર, સંકોચ કરી આપ્યો. તેથી તે અદત્ત ગ્રહણ પણ થયું, ચોરી. ગ્રહસ્થના ઘરમાં સ્ત્રી જેમ તેમ બેઠી હતી, આ ચાલ્યો ગયો. આ પેલા તો આવું થતું હતું. ટોડરમલજીના ટાઈમમાં આવી રીતે દરવાજા બંધ નતા રહેતા, દરવાજા ખુલ્લા રહેતા હતા. બ્રહ્મચર્યનો વાડનો પણ ત્યાં બ્રહ્મચર્યની વાડનો ભંગ થયો. આહાર લાવી કેટલોક વખત રાખ્યો, આહાર આદિ રાખવા પાત્રાદિ રાખ્યા, એટલે પરિગ્રહ પણ થયો. આ પ્રમાણે 5 મહાવ્રતનો ભંગ થવાથી ત્યાં મુનિ ધર્મ નષ્ટ થાય છે. તેથી યાચના પૂર્વક આહાર લેવો મુનિને યુક્ત નથી. એટલે આપણે વાત કરી હતી ને કે એ તો જ વનમાંથી નીકળ્યા, 3 ગલી 5 ગલી 4 ગલીના નિયમ કરી નીકળ્યા, અને કોઈ ગ્રહસ્થ આહાર દાન જેને આપવું છે એ સાધુની શોધમાં છે કે ક્યાં સાધુ મળે, અને એ લઈ જાય નવધા ભક્તિ પૂર્વક ઘર સુધી. ત્યારે એ આહાર લે છે. સીધા ઘરે નથી પહોંચી જતા. એ તો ગલી સુધી નીકળે છે, નીકળ્યા તો કોઈ કે તો જાય છે, નહીં તો નથી જતા, પાછા જતા રે વનમાં. આ સાધુનું સ્વરૂપ છે. મૌન ધારણ કરીને જાય છે, બોલતા જ નથી. તો આ આપો ના આપો એવા વિકલ્પનો પ્રશ્ન જ નથી. એમાં એવું જ છે, 3 દિવસના મરચા જોઈએ, 3 દિવસના મસાલા. એ તો દિગંબરી. આ બીજા છે ને. મસાલા નહીં તો રોજના જ હોય. આ કાઢે. પણ ઘઉંનો લોટ ને 3 દિવસ. એટલે જે નિયમ છે. સિઝન પ્રમાણે. હા. સિઝન પ્રમાણે. શિયાળામાં 7 દિવસ, ઉનાળામાં 3 દિવસ ને ચોમાસામાં શિયાળામાં 7, ઉનાળામાં 5 અને ચોમાસામાં 3 દિવસનો નિયમ છે. તો આ રીતે પછી ધર્મનું અન્યથા સ્વરૂપ બતાવે છે. એમાં આગળ હવે કે આ જે વાત કે શુભ ભાવને ધર્મ માની લીધો, એના કરતા કરતા ક્યારેક ધર્મ થશે, ક્યારેક મોક્ષ મળશે. પછી ઢુંઢક મત નિરાકરણ કર્યું છે. સ્થાનકવાસી. ઢુંઢક ઢુંઢકમાં તો સ્થાનકવાસી. હા. તમને નથી ખબર?
ગુરુદેવ તો ઢૂંઢિયા કહીને કેટલું કીધું તો પ્રવચનમાં. ગુરુદેવ પોતે દુનિયામાંથી જ આવેલા. હા એટલે વધારે જાણતા હતા કે ઢૂંઢિયા શું ભૂલ કરે છે. એટલે વધારે સારી રીતે જાણતા હતા. હજી શ્વેતાંબર નો તો અનુભવ નતો, અહીંયા તો અનુભવ કરીને આવ્યા એટલે વધારે સ્પષ્ટ કર્યું. શ્વેતાંબરમાં ઢૂંઢિયા એટલે સામે. હા. તો એમાં ખાલી એ બતાવ્યું, આ મોપત્તી વાળી વાત બતાવી, મોપત્તી નો નિષેધ કર્યો. મોપત્તી તમે કેમ રાખો છો કે જીવ મરે, કે આ હવાના જીવો, એ તો હવાના અંદર તો હવા તો અહીંયા મોઢેથી જેમ મુખ દ્વારથી જેમ હવા વહે છે નાક થી વહે છે, નાક ઉપર રાખો ને. અહીંયા શું કામ રાખો છો મોઢા ઉપર? તો કે ખાસ તો બોલવાના કારણે જીવો જે મરે એનાથી, કે બોલવાના કારણે જીવો મરે ત્યારે તો જયારે બોલવાનું હોય ત્યારે બાંધો, હંમેશા શું કામ બાંધીને રાખો છો? તો કે ક્યારે બોલવાનું ક્યારે નહીં બોલવાનું થોડી ખબર કે તમે સાધુ થઈને ખબર નથી રહેતી ક્યારે બોલવું ક્યારે નહીં બોલવું, સાધુ શું કામ છે? આમાં ટોડરમલજી તર્ક આપીને કીધું છે અને છેલ્લે બતાવ્યું કે એના અંદર થૂકમાં અને એ કપમાં અને બધામાં જીવો છે એ ઉલટા મરી જાય છે ત્યાં, એ આના અંદર બતાવે છે. એ બધું તમે સારી રીતે જાણો છો, ગમે ત્યાંથી જઈને આવ્યા છો ને એટલે. બાપાજીની બસ એ એક યોગ. મારા સાહેબ ભણાવતા હતા ને ત્યારે જતા હતા, પણ અમે વ્યાખ્યાન સાંભળવાનું આપવાનું. પછી એ મૂર્તિ પૂજાનું નિષેધ 161 અમદાવાદમાં પણ બહુ માર્કેટિંગ તારાબાઈના એમાં એ બતાવે છે કે ભગવાનની મૂર્તિ ભગવાન જેવા હતા એવી જ હોવી જોઈએ, ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરવા વાળી હોવી જોઈએ. એટલે એના અંદર એ જે તમારા માટે આદર્શ છે એ રાજાનું રૂપ એ આદર્શ નથી, પણ રાજા દશા છોડી દીધા પછી જે ત્યાગની મૂર્તિ છે આદર્શ છે. અને એના પાછળ જેટલા પણ ડેકોરેશન થાય, તમારું સમોસરણ છે રત્ન જડિત હોય એમાં અમને વાંધો નથી, મૂર્તિ ઉપર દોરાનો પરિગ્રહ ન જોઈએ. ભગવાન રત્ન જડિત. હવે આ એવું થયું કે સમોસરણ રત્ન એવા નજીક કે ભગવાન ઉપર પહોંચી ગયા, એ મર્યાદા ન રહી. ના સમોસરણ ન રહ્યું ને ભગવાન રત્ન જડિત થઈ ગયા. કારણ કે એટલા તો પૈસા જ કોની પાસે રત્ન જડિત કરે. ભગવાનને થોડા અહીંયા પહેરાવી દીધા. આ બધી ખોટી માન્યતાઓ પોષાતી હોય છે અને આપણો મહાપુણ્યનો ઉદય છે કે આ બધામાં ન ફસાઈને વિતરાગ ધર્મ મળ્યો છે. હવે એની મહિમા એને આવે જે આ બધે ફરી આવ્યો હોય, ન ફર્યો હોય ને એટલે બધું જેને ખબર ન હોય એને એમ જ લાગે આ તો બસ આમને મફતમાં મળી ગયો, જૈન ધર્મ ને વિતરાગ ધર્મ, કાનજી સ્વામી નો ધર્મ. આમ નહીં, આ બધી જગ્યાએ ગોથા ખાતા બચી ગયા અને આ વાત મળી છે ત્યારે એની મહિમા આવે. અને છઠ્ઠા અધિકારમાં હવે આનું વિસ્તાર સ્વરૂપ બતાવશે, એ પણ થોડું આપણે લઈ લેશું પછી 7મા ઉપર જશું, સ્કીપ નહીં કરીએ, થોડું વર્ણન લઈ લઈશું. નેક્સ્ટ. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોએ સવસાહું.